As the Secretary of the Student Society of Landscape Architecture, it is my pleasure to welcome everyone to today's session. Our guest speaker, Mr. 𝗖𝘆𝗯𝗲𝗿𝘀𝗰𝗽𝗍𝗀, and all other invitees, our beloved lecturers and other academic staff members, other students, and all other student members of SSLA. A very warm welcome to all of you. So without much delay, let's move on to talk about today's session. Today, we are starting a new event series from SSLA, and it is SSLA Outreach. This event series was introduced by our committee as a new approach because every month we gather here in SSLA with the Law Station episode series, which is an academic and professional development-based episode series. But apart from that, there is a need for some discussions with respect to other interests, passions of us, creativity, so on and so on, to encourage the students to reach towards new avenues and to make students aware of how we can contribute as landscape architects to and designers to modern world opportunities. So with that idea, with that concept, we are introducing Outreach 2020 for all the members. As I told you before, this is going to be an event series based on multidisciplinary fields to uplift the skills and knowledge of the undergraduates. And we'll discuss the aesthetical and technological approaches of landscape architecture, such as modern world opportunities, art and landscape architecture, cinematography and landscape architecture, music and landscape architecture, etc. So I hope everybody will enjoy this event series. To get a better start to this SSLA Outreach, today we are going to have our first episode regarding technology and the modern world opportunities of landscape architecture, which will be something really interesting for those who like playing video games and creating video games, and also for those who are interested in the field of cyberspace. So without saying much, I would like to invite our editor, 𝗖𝗯𝗲𝗿𝗀𝗀𝗀 to continue the event by introducing our guest speaker. Very good evening, everyone. 𝗖𝗯𝗲𝗀𝗀. Thank you, Nadi. So, as she said before, the first episode of SSLA Outreach is Cyberscape, a sneak peek at the game industry and virtual landscapes. This will be a discussion based on video game landscape design and the contribution of landscape architects and architects towards designing virtual worlds in the game industry. I hope this will be really interesting for you all who are interested in modern world opportunities. To talk about this, we invited a special guest speaker today, who is the head of RAM Studios. Let me briefly explain about RAM Studios first. If you are interested in Sri Lanka game developers and companies, I think you already have an idea about RAM Studios. RAM Studios is an independent video game developing company and a subsidiary of 𝗿𝘆𝗀𝗰𝗽𝗀𝗀𝗀 International Private Limited. And also, they released a groundbreaking video game title named Extraction Valley via the Steam platform. And Extraction Valley was acclaimed as Sri Lanka's first multiplayer third-person shooter video game, creating waves in both local and international gaming arena. Apart from that, RAM Studios has video game IPs such as Mahasona and The Chase, which brings immersive digital experience for gamers. So today, to continue the discussion, we invited the game director and the head of RAM Studios, Mr. 𝗖𝘆𝗯𝗲𝗿𝗀𝗀𝗀𝗀. He is a graduate of University of Peradeniya with a Bachelor of Science degree in Mechanical Engineering. And he is also initiated RAM Studios Masterclass and also one of the instructors in it. He has a professional experience in video game 3D art and UI UX design. So now I think you all have a better idea of the opportunities that we have got today. Through this online platform to share his knowledge about this massive field, I hope you all get the maximum out of this event. Apart from that, I must say, while continuing the discussion, you all can give your valuable feedback. We have put the link of the feedback form in the chat box now. We highly appreciate your valuable comments there. And also, after the discussion, we are going to have a Q&A session as well. If you have any issues or things to get clarified about today's discussion, you can also put them directly into the chat box, and we will answer them in the Q&A session. So now I cordially invite Mr. 𝗖𝘆𝗯𝗲𝗿𝗀𝗀𝗀𝗀 to continue the discussion. Thank you, and good evening, everyone. As introduced, I am 𝗖𝘆𝗯𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀, head of RAM Studios.
First of all, thank you for inviting me to do this session, and I'm really excited to do this because this is a rare topic. And I'm going to conduct the session in Sinhala, since I hope majority are comfortable with Sinhala, and others, please don't worry, my slides include the same content in English so that all you could follow, even though if you are not familiar with Sinhala, right? And let me start. I will share my slides. මුලින්ම පටන් ගන්න කලින් මම පොඩි පොයින්ට්ස් ටිකක් දෙන්නම්. ඒ තමයි මේ සෙෂන් එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න යන්නේ කීවර්ඩ්ස් ටික. ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම දැන් මේ සෙෂන් එක උනත් ප්‍රිපෙයාර් කරනකොට මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්චර් සහ ආකිටෙක්චර් කියන ෆීල්ඩ්ස් කොහොමද මේ වීඩියෝ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් සහ වර්චුවල් ඩිජිටල් වර්ල්ඩ් එකට කනෙක්ට් වෙන්න කියන එක ගැන කතා කරනකොට මේ වගේ ටොපික්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් පැයකට කන්ක්ලූඩ් කරනවා කියන එක හරි අමාරුයි. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට කීවර්ඩ්ස් ගොඩක් තමයි මේ සෙෂන් එක ඇතුළේ එකතු කරලා තියෙන්නේ. මේ කීවර්ඩ්ස් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Google එකේ සර්ච් කරලා තව මේව ගැන තව දිගට හොයලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ගමු. right? එතකොට මම මේ දෙන්නේ අර කිව්වා වගේ කීවර්ඩ්ස් ටිකක්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට නෝට් ඩවුන් කරගන්න පුළුවන් මොන හරි ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒ වගේම තමයි ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙන නිසා මේක SSLA YouTube channel එකේ මේක පබ්ලිෂ් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක ඉවරනාට පස්සේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ආපහු පාරක් බලලා තව දේවල් ගන්න පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක ආපහු බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ RAM Studios Master Class YouTube channel එකේදීත් අපි මේ session එක පබ්ලිෂ් කරනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න අහන ඒවා ඔක්කොම ටික අහන්න chance එක හම්බ වෙනවා අන්තිමට තියෙන Q&A session එකේදී. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ වගේ දේවල් ටික තියාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මයික්‍රොෆෝන්ස් ටික මියුට් කරලා තියාගන්න. එතකොට ඩිස්ටර්බ් වෙන්නේ නැතුව මට session එක අන්තිම වෙනකන් කරන් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Q&A session එකේදී අපි කතා කරමු. right. හරි. එතකොට අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන පොඩි ස්ටැටිස්ටික්ස් ටික. එතකොට ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන කතා කරනකොට ඉන්ඩස්ට්‍රි කියලා කියන්නේ මම මෙතනදී වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකම නෙමෙයි. මම මෙතනදී කතා කරන්නේ ග්ලෝබල් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන. එතකොට එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන කැටගරි එක යටතේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේක අතරේ අපි කතා කරන්නේ මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක, බොක්ස් ඔෆිස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක, ඊට පස්සේ ටීවී සහ ගේමින් කියන එක. තව ස්පෝර්ට්ස්, NBA ඔය දේවල් හැම එකම අපිට එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට දාන්න පුළුවන්. මේකෙදි ග්ලෝබලි ගත්තොත් ලොකුම ඉන්ඩස්ට්‍රීස් හතර තමයි මෙන්න මේ මියුසික්, බොක්ස් ඔෆිස්, ටීවී, ගේමින් කියලා කියන්නේ. එතකොට 2018 මාකට් එකේ කම්පැරිසන් එකක් නැත්නම් මේ මාකට් එකේ මේ මාකට්ස් හතරේ ග්ලෝබල් රිවෙනියු එක ගත්තම නැත්නම් ඉන්කම් එක ගත්තම මේ ඉන්කම්ස් ටික මම 2018 එක තමයි මෙතනදී කම්පෙයාර් කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි 2019 20 21 කියන අවුරුදු වල කම්පැරිසන් එකක් ෆෙයා විදියට කරන්න බෑ. මොකද කොවිඩ් පැන්ඩමික් එකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්ටැටිස්ටික්ස් ගොඩක් වෙනස් වුණා. එතකොට අපිට ෆෙයා කම්පැරිසන් එකක් කරන්න බෑ 2018න් පස්සේ අවුරුදු වල. ඒ නිසා මම 2018 කම්පැරිසන් එකක් තමයි කරන්නේ. එතකොට 2018 දී ඕවරෝල් ග්ලෝබල් මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ බිලියන 17ක රිවෙනියු එකක් තියෙනවා. බොක්ස් ඔෆිස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ බිලියන 41ක රිවෙනියු එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටෙලිවිෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී ඩොලර් බිලියන් 105ක රිවෙනියු එකක් තියෙනවා. ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී ඩොලර් බිලියන් 116ක රිවෙනියු එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඔක්කොමත් එක්ක බලනකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වීඩියෝ ගේමින් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තමයි දැනට ග්ලෝබලි ගත්තොත් රිවෙනියු එක වැඩිම. එතකොට කොවිඩ් පැන්ඩමික් එකත් එක්ක බොක්ස් ඔෆිස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඩොලර් බිලියන් 20කට විතර පල්ලෙහාට බැහැලා තියෙනවා. හැබැයි ගේමින් කියන එක ඩොලර් බිලියන් 180කටත් වඩා එහා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම ගොඩක් කම්පැරිසන් එකක් ගෙනාවේ නැත්තේ. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් මේ කොවිඩ් පැන්ඩමික් එකත් එක්කත් ගේමින් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක සෑහෙන උඩට යෑමක් තමයි වුණේ. අනිත් ඉන්ඩස්ට්‍රි ඔක්කොම පහළට ගියා. එතකොට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගොඩක් ස්ටේබල් කියන එක ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති. ගොඩක් උඩට යන එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ
අපි 2018 2021 ග්ලෝබල් ගේම්ස් මාකට් එක ගත්තොත් 18 ඉඳලා 2018 දී බිලියන 116යි 2019 දී බිලියන 148යි ඊට පස්සේ 2020 දී 159යි සහ 2021 දී 180යි. එතකොට ඒකෙදි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් කොච්චර growth එකක් තියෙනවද කියලා මේ global games market එකේ covid pandemic එක තියෙද්දි වුණා. ඊට පස්සේ global games market එකේ breakdown එකක් කරොත් 2021 අවුරුද්දේදී මේකෙදි අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට main parts තුනකට. පළවෙනියට ගත්තොත් අපිට ගන්න පුළුවන් PC කියන games ගත්තොත් ඒ කියන්නේ PC games කියලා කියන්නේ ඒක අපි platform එකක් විදිහට තමයි මෙතනදී breakdown කරලා තියෙන්නේ. PC games ගත්තොත් PC games වලින් 120ක revenue එකක් තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි 100ක් තියෙන්නේ browser එකේ play කරන PC games. ඊට අමතරව 19ක් තියෙනවා ඔය download කරලා digital විදිහට ඔයගොල්ලෝ download කරන එහෙම නැත්නම් box විදිහට ගන්න. ඊට පස්සේ console PC games console කියලා කියන්නේ Xbox, PlayStation ඒ වගේ Nintendo ඒ වගේ වෙනම games වලටම dedicated වෙච්ච hardware වලින් තියෙන platforms. එතකොට මේ වගේ 128ක revenue එකක් ගන්නවා full market එකෙන්. ඊට පස්සේ 152කම revenue එකක් අරගෙන තියෙන්නේ mobile games වලින්. එතකොට මේකෙදි tablet games සහ mobile smartphone games කියලා මේක බෙදෙනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම එකතු වුණාම තමයි ඩොලර් බිලියන් 180ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ global revenue එකත් එක්ක. එතකොට මේ games කියන එක සහ gamification කියන එක ගැන කතා කරොත් මේ games සහ gamifications කියන එක ගැන දැන් ගොඩාක් කතා වෙන මාතෘකාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ දැන් කාලෙත් එක්ක. ඉස්සරත් games තිබ්බා හැබැයි දැන් වෙද්දි games සහ gamification කියන එක සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් කතා වෙනවා globally. ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ නැති වුණා. ඒකට හේතුව තමයි අපි මීඩියා වල ඉවලූෂන් එක ගත්තොත්. මුලින්ම අපිට මේ ලෝකෙදි මුලින්ම එන්නේ ෆයින් ආර්ට් කියන එක. මීඩියා එකක් විදියට. ෆයින් ආර්ට් එකෙන් පස්සේ අපිට එනවා පොත්. ඊට පස්සේ තමයි රේඩියෝ කියන මීඩියා එක එන්නේ. ඊට පස්සේ මිනිස්සු පුරුදු වෙනවා ෆිල්ම්ස් වලට. ඊට පස්සේ ටීවීස් වලට. ඊට පස්සේ දැන් ගේම්ස් වලට. එතකොට මේ මීඩියා ඉවලූෂන් එකත් එක්ක දැන් ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකට එන මීඩියා එක තමයි ගේම්ස් කියලා කියන්නේ. තාමත් පොත් තිබ්බත්, තාමත් රේඩියෝ තිබ්බත්, තාමත් ෆිල්ම්ස් තිබ්බත්, ඒ කියන්නේ අර වැඩිපුරම පාවිච්චි වෙන මීඩියා එක විදියට ජෙනරේට් වෙන්නේ මේ වීඩියෝ ගේම්ස් කියන මීඩියා එක. එතකොට මේ වීඩියෝ ගේම්ස් මේ විදියට එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සහ මීඩියා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී මේ විදියට උඩට එන්න නම් මොන හරි පොසිටිව් ඉම්පැක්ට්ස් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මොනවද මේ පොසිටිව් ඉම්පැක්ට්ස්? එතකොට මේ වීඩියෝ ගේම්ස් වල තියෙනවා එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන කැටගරි එකටත් එහා යන පොසිටිව් ඉම්පැක්ට්ස් ටිකක්. ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ ගේම්ස් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගොඩක් වෙලාවට අනිත් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් පහු කරගෙන උඩට එන්නේ. පළවෙනි එක තමයි මේ වීඩියෝ ගේම්ස් වල තියෙන එක්ස්ප්ලොරේෂන්. එක්ස්ප්ලොරේෂන් කියලා කියන්නේ මේක ප්ලේ කරන කට්ටියට ගොඩක් අලුත් වර්ල්ඩ්ස් වල එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් අලුත් එන්වයරන්මන්ට්ස්, ඒ වගේ ගොඩක් අලුතෙන් තියෙන ස්ටෝරි ලයින්ස්, ඒ වගේ දේවල් වල ගොඩක් එක්ස්ප්ලෝර් කරන දේවල් තියෙනවා. ඊට අමතරව ප්ලේයර්ස්ලා ගේම්ස් ප්ලේ කරනකොට මේගොල්ලන්ගේ self confidence හැදෙනවා. එතකොට interpersonal skills හැදෙනවා. ඊට පස්සේ sensors හැදෙනවා. එතකොට ප්‍රෙෂර් එකකදී කොහොමද ඒ දේවල් කියන්නේ මොන හරි දෙයක් perform කරන්න කියන දේවල් හැදෙනවා. මොකද ගේම් එකකදී ඒ දේවල් ඔක්කොම include වෙනවා. ඊට අමතරව emotions. එතකොට මේ emotions කියන එක ගොඩක් අයට කියන්න පුළුවන් ඉතින් films වලයි radio වලයි ඉතින් ඒ වලත් emotions තියෙනවනේ කියලා. හැබැයි අපි ගොඩක් වෙලාවට video game ඇතුලේ අපිමනේ ඒක play කරන්නේ. එතකොට ස්ටෝරි එකක් වුණත් ඒක අපිමයි ප්ලේ කරන්නේ. අපි ඩිසිෂන්ස් ගන්නවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඉමෝෂන්ස් කියන එක අපිට ගොඩක් දැනෙනවා. ගොඩක් ෆීල් වෙනවා මේ වීඩියෝ ගේම්ස් වලදී අනිත් මීඩියා වලට සාපේක්ෂව. ඊට අමතරව බ්‍රේන් ස්ටිමියුලේෂන් කියලා කියන්නේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඒකේ තියෙන ටාස්ක්, ඒකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ඒ වගේ දේවල් කම්ප්ලීට් කරන්න අපිට ඕන නිසා මේ ගේම්ස් වල අපිට ගොඩක් වෙලාවට අපේ මොලේ වැඩ කරන විදිහත් එක්ක ඔය මෙමරි එක ඩෙවලොප් කරගන්න, ස්කිල්ස් ඒ කියන්නේ කන්සන්ට්‍රේට් කරගන්න, ඊට පස්සේ attention to detail මේ බලන්න පුරුදු වෙන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට අපේ මුළු මොලේ හුරු වෙනවා. ඊට අමතරව knowledge එක.
අපිට වීඩියෝ ගේම්ස් වලින් ගොඩක් වෙලාවට සෑහෙන නොලෙජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට සමහර ගේම්ස් තියෙනවා ඒකෙල්ලගේ හිස්ටරි එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ජියෝග්‍රැෆිකලි දේවල්, ඊට පස්සේ සයන්ස් එක ලැන්ග්වේජස් මේ වගේ දේවල් බබා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මෙකැනික්ස් මේ ගේම්ස් වල සමහර වෙලාවට තියෙනවා. එතකොට නොලෙජ් එක කියන එක සෑහෙන වශයෙන් හම්බ. ඊට පස්සේ සෝෂල් ඉන්ටරැක්ෂන්. එතකොට සෝෂල් ඉන්ටරැක්ෂන් කියලා කියන්නේ වීඩියෝ ගේම්ස් අපිට තවත් අයත් එක්ක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මල්ටිප්ලේයර් ගේම්ස් කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. එතකොට ගොඩක් අයත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට එකතු වෙලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකින් ඕගොල්ලන්ට ටීම් අප් වෙලා වැඩ කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලදී ඕගොල්ලෝ සෝෂල් ඉන්ටරැක්ෂන් එක වැඩි වෙනවා මේ ගේම්ස් ප්ලේ කරනකොට. සමහර ගේම්ස් තියෙනවා ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටීස් ඕගොල්ලන්ගේ සෑහෙන විදියට පාවිච්චි කරනවා. එතකොට දැන් ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටි එක කියන එක ගොඩක් වෙලාවට ගේම්ස් වලට එනවා VR වගේ ඩිවයිසස් එන එකත් එක්ක ඊට අමතරව තව ඔය ඩාන්සින් පුරුදු කරන ගේම්ස් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටීස් මෙෂර් කරන ගේම්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් ඒක ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ නොවුණා. ඒ වගේ දේවල් සහ ඉස්සරහට ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඊළඟ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකේදී සෑහෙන මේ ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටීස් කියන එක වීඩියෝ ගේම්ස් වලට මර්ජ් වෙන පාර්ට් එකක්. ඊට අමතරව self expression කියන එක. self expression කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට දේවල් හදන්න එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේම කැරක්ටර් එකක් හදන්න ඊට පස්සේ ඒවලට කොස්ප්ලේස් කරන්න ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ගේම් එක ස්ට්‍රීම් කරන්න. ඒ කියන්නේ ගේම් එකකට වඩා ඕගොල්ලොන්ගේම self express කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා මේ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ. එතකොට මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් නිසා මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන එකටත් වඩා එහාට යනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ ගේම්ස් කියන එක. මේ නිසා තමයි ගේම්ස් කියන එක අර ඔක්කොම මීඩියා පහු කරගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා තවත් එතනින් එහාට යන්න බලාගෙන ඉන්නේ. ඊට අමතරව ගත්තොත් මේ ගේම්ස් එක කතා කරද්දි මේ gamification කියන අයිඩියා එක දැන් මේ මෑත කාලේ ඉඳලා සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් උඩට එනවා. නැත්තම් ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. මොකද්ද මේ gamifications කියලා කියන්නේ? gamification කියලා කියන්නේ ඔයා ගේම් එකක තියෙන එලිමන්ට්ස් පාවිච්චි කරනවා ගේම්ස් නොවන ඇක්ටිවිටීස් වලට එහෙමත් නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේ ගේම් ඩිසයින් වලදී තියෙන එක එලිමන්ට්ස්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි ගත්තොත් සාමාන්‍ය ගේම්ස් වල තියෙනවනේ මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් කම්ප්ලීට් කරාම වට රිවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ දේවල්. එතකොට දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ටීවී එකක් බලලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් බැලුවට ඔයාලට මොකුත් රිවෝඩ් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට අපිට අර ගොඩක් වෙලාවට ඉස්කෝලේ දුන්නොත් සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලොන්ට සමහර ඇක්ටිවිටීස් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ අර අපිට රිවෝඩින් කියන එලිමන්ට් එක ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන ස්ටඩීස් වලට ඒ වගේ දේවල් වලට දෙන්න පුළුවන් වුණාම ඔටෝමැටිකලි මොකද වෙන්නේ? ඒ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඒ කට්ටිය ඔටෝමැටිකලිම අර කැමැත්තෙන්ම මේක ගොඩක් මොටිවේට් වෙලා කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ පර්ෆෝමන්ස් එක සෑහෙන විදිහට බූස්ට් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ගොඩක් ගේම්ස් වල තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ ගේම්ස් වල එලිමන්ට්ස් තියෙනවා නන් ගේම් ඇක්ටිවිටීස් වලට ඒවා මර්ජ් කරලා ඒ දේවල් ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං කරවලා ඒක ප්ලේ කරන කට්ටියව මොටිවේට් කරන්න. right. එතකොට මේ විදිහට ගේම් එකකදී ඒ ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න ප්ලේයර්ස්ලව පොළඹවන දේවල් වලට අපි කියනවා ගේම් ඩයිනමික්ස් කියලා. ඒක තමයි ඔය රිවෝඩ් හම්බෙන එක, අචීව්මන්ට්ස් හම්බෙන එක, self expressions අර කලින් කිව්වා වගේ ඊට පස්සේ කම්පිටිෂන් එක, right? එතකොට ඒ වගේ ගොඩක් ස්ටේටස් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට ගේම් මෙකැනික්ස් වලට අපි වහර කරනකොට මොකද වෙන්නේ? රිවෝඩ් එකක් කියලා කියන්නේ අපි ගේම් එකක් ඇතුලේ පොයින්ට්ස් දෙනවා. එයාගේ ස්ටේටස් එකක් කියලා කියන්නේ අපි ගේම් එක ඇතුලේ ප්ලේයර්ගේ ලෙවල් එක අප් කරනවා. අපි හරි චැලෙන්ජස් දෙනවා, ලීඩර් බෝඩ් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ self expression කරන virtual spaces දීලා ඒගොල්ලන් customization system දෙනවා. එතකොට මේක ගොඩක් වෙලාවට education පැත්තේදී ඊට පස්සේ training කරන පැතිවලදී ඊට පස්සේ architecture වලදී ඊට පස්සේ automotive field එකේදී ඊට පස්සේ මූවී එකක් වුණත් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ගේම් එකක් විදියට හරවන එකේදී අන්න ඒ වගේ ගොඩාක් තැන්වලදී අපිට මේ දෙකම මර්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ gamification කියන එක සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් ඉස්සරහට ඩිවෙලොප් වෙන ෆීල්ඩ් එකක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගැන හොඳට හොයලා බලන්න. ඊට පස්සේ අර කිව්වා වගේ මේක අපිට ඔටෝමොටිව් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී ආකිටෙක්චර් වලදී ඊට පස්සේ මීඩියා ඇන්ඩ් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඒක ඇතුලේ තමයි වීඩියෝ ගේම්ස් සහ ෆිල්ම්ස් තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ training and simulation ඔය පැති හැම එකකදීම මේ gamification කියන mechanism එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් video games වලට related විදියට. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මේ video games වලට ඇයි architectures නැත්තම් architects ලා ඕන වෙන්නේ එහෙමත් නැත්තම් landscape architects ලා ඕන වෙන්නේ කියලා. video games වලට ඕන වෙනවා narrative worlds. narrative කියලා කියන්නේ play කරන කෙනාව guide කරගෙන යන ලෝකයක් නැත්තම් world එකක් environment එකක් අපිට video games වලදී ඕන වෙනවා. ඕනම architectural student කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ මං හිතන්නේ අලුත් අයත් ඇති දැන් ෆයිනල් ඉයර් වගේ ඉන්න කට්ටියත් ඇති මේ වෙලාවේදී ඕගොල්ලන් යුනිවර්සිටි එකේ එතකොට architectural student කෙනෙක්ගෙන් ඕන වෙලාවක ඇහුවොත් ඔයා එයා මොකක් හරි එකක් ඒ හදලා තියෙන එකක් ඒක පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න කියලා අනිවාර්යෙන් ඒක හදපු රීසන් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ඒකේ බෑක් ස්ටෝරි එකක් ඒ දේවල් කියනවා. ඒකට හේතුව තමයි ආකිටෙක්චර් වලදී ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලන් ප්‍රැක්ටිස් කරවන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ ගන්න හැම ඩිසිෂන් එකම හැම ඩිසයින් ඩිසිෂන් එකටම මොකක් හරි හේතුවක් පිට ඒ දේවල් කරන්න කියලා. එහෙම නැතුව නිකන් කැලි ඇඩ් කරන්න එපා කියලා. ඕක අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා. එතකොට වීඩියෝ ගේම්ස් වලදීත් මේ වර්ල්ඩ්ස් හදනකොට මේ වර්ල්ඩ් එකෙන් හැම වෙලාවෙම මේ ප්ලේ කරන කෙනාව නැරේට් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ගයිඩ් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ ගයිඩන්ස් එක දෙන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගේම් ප්ලේ වර්ල්ඩ් එකට ඇඩ් කරන හැම දෙයකටම මොකක් හරි රීසන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක බෑක් ස්ටෝරි එකකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව නිකන් රැන්ඩම්ලි අපිට හිතන දේවල් ලස්සනයි කියලා එහෙම ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ආකිටෙක්ට්ස් ලගේ මේ වගේ අර තියෙන ඒගොල්ලොන්ගේ හැම දෙයකටම බෑක් ස්ටෝරි එකක් හෝ රීසන් එකක් තියෙන දේ සෑහෙන වැදගත් වෙනවා මේ නැරටිව් වර්ල්ඩ්ස් හදනකොට. ඒ ස්කිල් එක රයිට්. ඒ වගේම තමයි එතකොට අර කිව්වා වගේ ගේම්ස් වලට ඒක ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් ගොඩක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ ගේම් එකක් රියලිස්ටික් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට නැරටිව් විදිහට ගියාම රියලිස්ටික් කියලා කියන්නේ ග්‍රැෆිකලි රියලිස්ටික් නෙමෙයි. හරි. ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි වර්ල්ඩ් එකක් එන්වයරන්මන්ට් එකක් ගත්තොත් එහෙම ආකිටෙක්චරල් නොලෙජ් එකක් නැති කෙනෙක්ට එන්වයරන්මන්ට් එකක් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි එන්වයරන්මන්ට් එකක් හැදුවට එතනයි කන්දක් තියෙන්නේ, එතනයි ජනාවාස තියෙන්නේ, එතනවත් අර ඒ කියන්නේ රීසන් එකක් හරියට දෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කරන එකන ලස්සනට විතරක් හදන්න පුළුවන්. එහෙම නොලෙජ් එකක් නැති. එතකොට ආකිටෙක්ට්ස්ලට මේක ගොඩක් හොඳට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් නිසා ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ලොකු chance එකක් තියෙනවා නැරටිව් වර්ල්ඩ්ස් හදනකොට මේ වීඩියෝ ගේම්ස් වලට. එතකොට මේ විදියට හොඳ නැරටිව් වර්ල්ඩ් එකක් තියෙන මෑතකදී ආපු ගේම් එකක් තමයි මේ Horizon Zero Dawn කියලා කියන්නේ. එතකොට Horizon Zero Dawn එකේ තියෙන්නේ post apocalyptic world එකක්. ඒ කියන්නේ ලෝකෙ විනාශ වෙලා ඊට පස්සේ මේකේ යුගයක් තියෙන්නේ. මේ යුගයේ තියෙන්නේ machines. සත්තු ඔක්කොම ඉන්නේ machines වලින් හදපු දේවල් තමයි තියෙන්නේ. දැන් ලෝකෙ විනාශ වෙලා මිනිස්සු ආපහු පටන් ගන්න මුලින් ඉඳලා දේවල්. එතකොට ගෝත්‍ර ඉන්නවා ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි කලින් අර විනාශ වෙන්න කලින් ලෝකෙ තිබිච්ච දේවල් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ වර්ල්ඩ් එකක් ගොඩක් අලුත් කන්සෙප්ට් එකක්. මේක අපි කොහෙවත් දැකලා නැහැ ඒ වගේ. එතකොට මේ වගේ වර්ල්ඩ් එකක් ඒ ගේම් ඩෙවලොපර්ස්ලා හදනවා. එතකොට මේ වගේ එකක් හදනකොට ඒගොල්ලන්ට නැරටිව් කියන පාර්ට් එක නැත්තම් මේ වගේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරනකොට අපිට දැනෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ කියන්න යන කතාව මොකක්ද කියන එක. එතකොට ඒක දැනෙන්න නම් අපි ඒක හදන්න ඕනේ එන්වයරන්මන්ට් එක. ඉතින් අපි බලමු පොඩි වීඩියෝ එකක්. Here we go. Horizon Zero Dawn is simultaneously a role-playing game that plays like an action game. We're known for our first-person shooter series, 𝗖𝘆𝗯𝗲𝗿𝘀𝗰𝗽𝗀, and well, storytelling in an open world and in an RPG is not something that we had done before. But I think all of us, we really welcome it as just a wonderful opportunity to create something that's so fresh, so new. It's a wonderful challenge for us. This game has a lot of different ecotopes, as we call them. Each of the ecotopes come with their own machines to discover, and their own machines basically with their own behaviors and what they're doing in that environment. We've shown at E3 basically our sort of more
foresty, fall-like environment, but we also have deserts in the game, we have high mountain peaks completely covered in snow, we have jungle in the game, we have loads of different environments, and of course a really big part of it is also the ancient ruins that we have in the game, which are again a completely different sort of atmosphere and setting. So the game has a full day-night cycle, but on top of that there's also a very dynamic weather system. So you get the types of weathers that belong to certain ecotopes. And that of course also has an influence on the gameplay. It reduces visibility or makes certain things harder, certain things might also be easier. So there is a large component of how the look and the weather and the day cycle basically impacts your experience as a player. The transition from Killzone to Horizon has been really interesting, both from an artistic point of view as well as technically. When we're making Killzone, we're making linear levels or serpentine levels. Maybe you walk through them, but we have very tight control. And that's completely different in an open world, but the player has a lot more freedom to approach things the way that they want to see it. So we really had to basically start looking at the world from a 360 point of view, basically looking at all the different directions that the player could approach, how things would look, basically how the vistas would look, and all these different aspects. PlayStation. right. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති අර මම කිව්ව කතාව. එතකොට ඒගොල්ලෝ වර්ල්ඩ්ස් කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව අර කිව්වා වගේ අපිට ඕන වෙනවා නැරටිව් වර්ල්ඩ් එකක් හදන්න ආකිටෙක්චර්. අපිට තව තියෙනවා හිස්ටරි එක රීක්‍රියේට් කරන්න වෙන අවස්ථා. right. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ආකිටෙක්චර්ලගේ එකක් තියෙන එකක් තමයි මේ රීක්‍රියේට් කරනවා ස්ට්‍රක්චර්ස්. එතකොට ස්ට්‍රක්චරල් ඩීටේල්ස් ඒ වගේ දේවල් ඊට පස්සේ ඒවා කොහොමද ඒ කියන්නේ පරණ අයිකනික් බිල්ඩින්ග්ස් එහෙම අරගෙන ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට කන්ස්ට්‍රක්ට් කරනවා. ඕගොල්ලන්ගේ උනත් ඒ වගේ කරිකියුලම් එකේ තියෙන්නේ නැති ඒ වගේ ප්‍රැක්ටිසස් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. එතකොට ඒකට අදාළව ඕගොල්ලන්ට විස්තර හොයාගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ජර්නල්ස් එකෙන් රිසර්ච් එකක් කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ගොඩක් විස්තර හොයලා ඒ වගේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් ගන්න. එතකොට දේවල් හොයලා ඒ කියන්නේ නිකන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ අපිට පරණ මොකක් හරි අයිකනික් බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා කඩා වැටිච්ච එක. හිස්ටරි එක ඉතිහාසයේ තිබිච්ච එක. ගොඩ කාලයකට කලින් හදපු එක. එතකොට ඒ වගේ එකක් අරගෙන ආපහු රීක්‍රියේට් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අර කිව්වා වගේ සෑහෙන රිසර්ච් පාර්ට් එකක් කරන්න වෙනවා. හොඳට හොයලා බලන්න වෙනවා. හොයලා තමයි ඊට පස්සේ ඒක කරන්න. එතකොට ඒ ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක අර කිව්වා වගේ අර සෑහෙන ප්‍රමාණයක වැඩ ටිකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ දෙයක් රීක්‍රියේට් කරනවා. ඒක නිකන් ඒස්තටිකල් නැත්තම් පෙනුමට විතරක් හදන්න බෑ. එතකොට මේකත් අපිට වීඩියෝ ගේම්ස් වලට ඕන වෙනවා. මේකත් අපිට වීඩියෝ ගේම්ස් වලට ඕන වෙන්නේ මොකද? ඒ විදිහේ ගොඩක් ආපු ගේම්ස් තියෙනවා සෑහෙනම වර්ල්ඩ් ෆේමස් වෙච්ච සෑහෙනම AAA මට්ටමේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ලෝකෙ පුරාම කට්ටිය ප්ලේ කරපු ගේම්ස්. ඒකෙන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Assassin's Creed කියලා කියන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය මේ ගේම් එක දන්නවා ඇති. Assassin's Creed කියලා කියන්නේ open world action adventure stealth game franchise එකක්. ඒ කියන්නේ game series එකක්. මේක Ubisoft කියන කම්පැනි එකෙන් තමයි publish කරන්නේ. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ මේක ඇත්තම කතාව කිව්වොත් story line එක කියන්නේ modern day එකේදී මේකෙදි තියෙනවා පොඩි Apple of Eden කියලා පොඩි artifact එකක් තියෙනවා. මේ එතකොට මේ artifact එක ගන්න මේ artifact එක modern day එකේදී කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න කට්ටියක් මොකද කරන්නේ මේක ප්‍රොඩෙක්ට් කරන්න හිතපු ඇසසින්ස්ලා කියලා කට්ටියක් ඉන්නවා. එතකොට මේ ඇසසින්ස්ලාගේ පවුලෙන් පැවතගෙන යන කට්ටියව අරගෙන මේගොල්ලන්ගේ ජීන්ස් වලට පොඩි මැෂින් එකක් කියන්නේ මැෂින් එකකින් මේගොල්ලන්ගේ ජීන්ස් වලට කනෙක්ට් වෙලා ඒගොල්ලොන්ගේ ආදි කාලේ මුතුන් මිත්තොන්ගේ ඇඟවල් වලට ගිහිල්ලා ඒක ඒ කාලේ ස්ටෝරි එක ප්ලේ කරලා බලනවා. එතකොට මේ ගේම් ෆ්‍රැන්චයිස් එකේදී එක එක කාලවල වල ඒ කියන්නේ එක එක Assassin's Creed series එන්නේ එක එක කාලවල වලදී ඒ කාලේ තිබ්බ මේ හිස්ටරි කතාවල තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ රෝමේ කොහොමද තිබ්බේ, ඒ කාලේ ඊජිප්තුව කොහොමද තිබ්බේ, ඒ කාලේ ග්‍රීසිය කොහොමද තිබ්බේ, ඒ වගේ හැම ලෝකේ දැනට තියෙන ගොඩාක් සිටිස් වල ඒ කාලෙදි කොහොමද තිබ්බේ කියන එක මේගොල්ලෝ මේ ගේම්ස් ඇතුලේ බිල්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හිස්ටරි එක රීක්‍රියේට් කරපු මං හිතන්නේ හොඳම ගේම් සීරීස් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. දැනට ලොකුම ගේම් සීරීස් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. අර මම කිව්ව විදිහට හිස්ටරි එක රීක්‍රියේට් කරපු ගේම් එකක් විදිහට. එතකොට මේකේ
ආවා Assassin's Creed Odyssey කියලා ගේම් එකක්. එතකොට මේකෙදි මේගොල්ලෝ මොන වගේ දේවල්ද බැලුවේ කියන එක ඕගොල්ලන්ට අර මම කිව්ව පොයින්ට් එක පැහැදිලි කරන්න මම පොඩි වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. People have a very kind of grounded notion of what the golden era of Greece actually was, the golden age. So we had to make sure that we aesthetically built that in a way that was both credible, aesthetically impressive, and also like historically correct. So Athens being one of the biggest cities in the game, we've been working on it for the longest time. Along the way, we'd find different bits of information that maybe contradicted something we'd already done, that we'd learn at a different point in the project that perhaps what we got wasn't quite right, or it'd be looked at by a different historian who might have a different take on what it was. So what we had to do was go through and almost do detective work, working with a historian and looking at the different texts and maps and things that exist to figure out exactly which buildings were contemporary to our time period, to make sure that the version of Athens that we've recreated is as credible as possible. Because Athens is a city that's been around for thousands of years, so it's been destroyed and rebuilt and destroyed and rebuilt and destroyed and rebuilt. So it's you can't get the exact feeling of what it was, but you feel like you're in Athens of that period, and I think that's what's super special about what we've done in it. It was important for us to make sure that we capitalized on the history, the rich history of Athens. So we used the historical landmarks of Greece to anchor point the different locations that were important to the Greeks, so they became important to us. So we have the marble district, we have the pottery district, and we have the fabric district, for example. And they become different sections that the player can then use to landmark themselves within the city. And they have a strong visual signature, so aesthetically we can really push those different areas of the city. And we can show how the Greeks lived in those places and how they used to work with the different tools to be able to produce the things that they made. So for example, the marble district, with that area we wanted to make sure we showed the process of the material from its raw form, right the way through the process of marble making till you get to the finished product. And when you walk through these regions and these districts, you're surrounded by that element, and that's something we wanted to push, the aesthetic, to make sure that you were grounded and you knew I'm in the marble district. And you can see then the process of them refining those statues all the way through to them painting those statues. So we show that process, the living process of the elements within the city itself, not just the people and not just the land itself. Even though they were making statues of giant gods, which really showed how mythical these people were, we were able to show that they had these scientific ways of building statues in order to reproduce those gods. Once we've had enough information and places we said, oh man, I wish I'd visited that, we took the trip. So most of the directing team went and toured Greece, and we spent quite a bit of time in that. Then the thing that was the most impressive when we toured Greece is that everything looks like it got built for the gods. They picked the right places, they picked all the good spots. Landing in Athens is super cool, being able to go up to the Parthenon and the Acropolis and see this building that's been there for 2,500 years it's hard to describe how people 2,500 years ago were touching this, were creating this. It gives you a different sense of these were real people. They had the same sort of desires and lives that they lived as we do now. It's a place where there were hundreds of years of people dying and terrible things. There were hundreds of years of amazing things, and then hundreds of years of nothing happening. But it's a place where people lived, and these fantasies, these mythologies were born, and that are still alive today. So it was invaluable for us. There's different elements of the world that can show that kind of contrast. So the elements in the way that people worked showed the understanding that the Greeks had for science. So we've seen that from different tools that they used and created, and different ways in which they went around building things. So obviously the Parthenon stands out because it's huge, and it really represents something that the Greeks are still renowned for in terms of the way they built their architecture, and the science that went behind that, the way that they built their columns to make sure that they seemed straight, the way that they housed their statues inside there. So inside the
temple itself. There's a pool of water. For us to start off with, we thought that that was just there for aesthetic reasons, but we learned through the process of creating it that actually it was there because the big statue inside the temple was made of ivory. And they learned that if they didn't keep the ambience of the room at the right humidity, that the ivory would crack and break. So it shows the science behind the thought process, all just to build a big statue that represents a gift to the gods. They valued, you know, the aesthetic of their world. So you really have that amazing sense of greatness. Trying to imagine, you know, like almost what it smelled like, you know, through that game. And even though like the people are not speaking ancient Greek anymore, it's getting the sense of the pace of how people speak around, like trying to push you to understand, you know, what it felt like, and then. What's important, you know, like what do you want to convey? Because yes, the game cannot make you smell something, you know, obviously, but that warm feeling that we got from being there. With Athens, I think the Acropolis and sort of those super iconic places that people are still visiting now, you know, 2,000 years later, that we try to be as accurate as possible to, you know, this temple to Demeter was here, this temple to Athena was here, this statue was there, oh, this wasn't built yet, so we can't put it there. That was very accurate what we tried to do, and I think if you walk there and if you've been to the Parthenon, you do feel that. We also saw that a lot of those places are destroyed now. If you go to Delphi or some other places, Olympia, where the first Olympics was held, is a lot of knocked over columns and things like that, which you can sort of see the reproductions of what it used to be. So it's a bit harder for the artist to know exactly, you know, okay, what did this look like? But on the same token, it's also, okay, so we can be a little more diverse in how we want to approach it or how it should look like. It changed the way that we made plans before leaving to Greece and tried to picture what it would look like. And then when we came back, that was the time to know, now we need to make choices, and then we need to make the right choices. So we had a specialist with us, Stephanie, that is our historian, and really like went through in ancient Greek, because you could read ancient Greek like in old Herodotus stuff and everywhere, trying to find the right references for us and try to capture the little details that we couldn't pick up anywhere, and really for us to make the right choices. Every city that we have, every region that we have has a narrative theme, and if in Athens you can, it's much more about politics, arts, philosophy. So that is like that booming city of antiquity that we try to picture as a city of light, like a city of the future a little bit for them. But really seeing what they saw, that was the key for us. We had to look into the history in a different way than we have, because there's been so many different layers of civilization that have lived in Athens, and that was something that we really wanted to make sure we got right. So we went back and we would rework it to make sure that we've got the most authentic version that we could create. It's sort of mind-blowing to have, oh man, it's so old. Ancient Greece is just so old. But then, no, these people had things that they knew were even older than them, which is great for us with Assassin's Creed, because it's about this sort of lore that's underneath history and sort of hidden and woven into it. Like there are things that even the Greeks 2,000 years ago thought like, oh wow, okay, those were built by Cyclopses, because there's just no way that any culture, we don't know how to do that, so there's no way that anyone older than us knows how to do that. And it gives us a lot of opportunities to sort of pick at things that, it's touched on in history, or we don't really know why, but it's super cool and intriguing. The real history gives us a lot of depth to make Assassin's Creed lore feel even bigger and better. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක අහන් හිටියා නම් තේරෙන්නේ නැති දැන් ඒ කල්චර් එක ඒ හැමදේම ඕන වෙනවා ඩිසයින් කරද්දී අර හිස්ටරි එක රයිට් එතකොට ආකිටෙක්ට්ස්ලා විදියට ඕගොල්ලන්ගේ ආකිටෙක්චර් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදියට ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්චර් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදියට ඕගොල්ලන්ගේ ඒ සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ සෑහෙන නොලෙජ් එකක් හම්බ වෙනවා ඔය වගේ පැතිත් එක්ක මොකද කල්චරල් පැති ඒ බිල්ඩින් එක විතරක් නෙමෙයි ඕගොල්ලෝ බලන්නේ හැම ඇස්පෙක්ට් එකම තියෙනවා එතකොට ඒ වගේ හැම පැත්තම මේ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වලදී මේ වගේ බිල්ඩ් අප් කරද්දී සෑහෙන ඕනි වෙනවා රයිට් ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි දැන් අපි ඒ කරේ හිස්ටරි එකේ තියෙන මොන හරි දෙයක් රීක්‍රියේට් කරපු එක
ඊට අමතරව ගත්තොත් අපි ෆියුචර් එක ඉමැජිනේට් කරොත් මොන වගේ වේද? ඒ කියන්නේ ෆියුචර් එක අපි බලනවා කොහොමද අනාගතේ තියෙන්නේ කියලා අනාගත කාලයක් අපි අරගෙන ඔන්න දැන් ගේම් එකක් හදනවා. දැන් එතකොට කොහොම වෙයිද? එතකොටත් අපිට අනාගතයේදීත් කරද්දී අර වගේම දෙයක් තියෙනවා. එතකොට අනාගතයේ කරද්දීත් අපි ගොඩක් වෙලාවට හිස්ටරි එක ඒ දේවල් ටික දන්නවනම් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ අනාගතය කොහොමද කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න. එතකොට ඒකට ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕනේ. එතකොට හිස්ටරි එක හොඳ රිසර්ච් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකටත් ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ගේ ආකිටෙක්චර් පැත්තේ තියෙන එලිමන්ට්ස් ටික ඕනි වෙනවා. right? එතකොට ඒකෙන් තමයි අපිට ඒ කාලෙදි ඉමේජින් කරන්න වෙන්නේ ප්ලේයර්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක, ඇට්මොස්ෆියර් එක කොහොමද අපි ඒ එන්හාන්ස් කරන්න ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි දෙන්නේ කියලා ප්ලේයර්ස්ලා. right? ඊට පස්සේ අපිට ෆියුචර් එකේ කරද්දී අපිට හරි විදියක්වත් ඒ කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? ඒක හරි විදියක් කියලා එකක් නැහැ. හවා බිල්ඩින්ග්ස් හදන්න ඕනේ මෙහෙමයි කියලා එකක් නැහැ. අපිට එතකොට ගොඩක් ක්‍රියේටිව් වෙන්න පුළුවන්. අර බිලියබල් විදියට හිස්ටරි එක ක්‍රියේට් කරනවට වඩා ෆියුචර් එක ඉමේජිනේට් කරන එක සෑහෙන ක්‍රියේටිව් විදියට කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට මෙහෙම කරපු තව එක ගේම් එකක් ගැන කතා කරොත් මම හිතන්නේ සාධාරණව කරපු ගේම් එකක් තමයි මේ වගේ ඩිසයිනින් පාර්ට් එක සයිබර්පන්ක් කියන ගේම් එක. එතකොට සයිබර්පන්ක් කියන ගේම් එක ඔයාලා ගොඩක් දන්නවනම් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් ගත්ත ගමන් කාගත්ත ගේම් එකක් කියලා සමහරට කියන්න පුළුවන්. මොකද සෑහෙන ගේම් ප්ලේ එකකින් බග් වෙලා ගොඩක් ඒ වගේ දේවල් වුණා. හැබැයි මේ ගේම් එකේ ඩිසයිනින් පාර්ට් එක ගත්තොත් වර්ල්ඩ් බිල්ඩින් පාර්ට් එක ගත්තොත් මම හිතන්නේ 100%කටත් වඩා සෑහෙන හොඳ විදියකට මේගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ සයිබර්පන්ක් 2077 කියලා කියන්නේ 2077 ඉදි තියෙන වර්ල්ඩ් එකක් මේගොල්ලෝ ඉමැජිනේට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකත් රෝල් ප්ලේයින් ගේම් එකක් විදියට පබ්ලිෂ් වුණා CD Projekt Red කියන කම්පැනි එකෙන්. එතකොට මේකේ මේ ෆුල් ගේම් එකම තියෙන්නේ නයිට් සිටි කියලා සිටි එකක්. එතකොට මේක ඇමරිකාවේ දැනට තියෙන මේ නෝත් කැලිෆෝනියා වල අර ෆ්‍රී ස්ටේට් එකක් විදියට තමයි මේගොල්ලෝ ඉමැජිනේට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගේම් එකේ මේ නයිට් සිටි කියන එක මේගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. එතකොට මේ නයිට් සිටි කියන එක බිල්ඩ් කරද්දී මේගොල්ලන්ට අවුරුදු 8ක් විතර මේ ගේම් එක ඩිවෙලොප් කරලා තියෙනවා. අවුරුදු 8ක් විතර. එතකොට මේ කාලේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේගොල්ලෝ වැය කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සිටි එක බිල්ඩ් කරන්න. එතකොට සිටි එක කියද්දී මේකේ ඒගොල්ලෝ කියනවා ආකිටෙක්ට්ස්ලවත් මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරා කියලා මේ සිටි එක බිල්ඩ් කරන්න ඒක හරි විදියට ෆන්ක්ෂන් වෙන්න ඕනේ නිසා කියලා. ඉතින් ඒකත් එක ප්‍රැක්ටිකල් සිනාරියෝ එකක්. එතකොට දැන් අපිට ගොඩක් වෙලාවකට ආකිටෙක්ට්ස්ලා කියලාම ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී හොයන්න බෑ. මොකද එහෙම ඒ කියන්නේ එහෙම රෝල් එකක් නැහැ ගේම්ස් ඇතුලේ. හැබැයි ආකිටෙක්ට්ස්ලා හිටපු ගොඩක් රෝල්ස් තියෙනවා වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ. right? එතකොට මේ වීඩියෝ ගේම් එකෙත් මොන වගේ එන්වයරන්මන්ට් එකක්ද තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ හැදුවට පස්සේ කියන එක බලන්න අපි පොඩි වීඩියෝ එකක් බලමු. Hi there. New to Night City? It's not so bad here. How we feeling today? Cause I feel amazing. The food. The Thai on 7th and Haywood. The pierogies down by the docks. Our home. Our pride. And as always, your business is my business. And this is your World News Update. Endless possibilities and endless lies. We are fucked, America. And I don't know how we're gonna fix it. The homeless population in Night City has risen by 300%. Crime in Night City is now double the rate than in the new United States. You want to be some kind of hero? That's a fight this city won't let you win. On your own, you're fucked. Well, on that note, that's it for today's Info Flash. Sleep tight, Night City. The grass ain't greener anywhere else.
Night City. What does it mean to you? How well do you know its history? Who was Richard Knight? How many stations are in the NCART system? Which city district boasts the best burrito in town? The answers to these questions and more can be found at the address at the bottom of your screen. Check it out and fall in love with Night City all over again. She pulls my trigger, got me up all night. It's a danger play here in Night City. right ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති ඒ කියන්නේ ඒක හැම පැත්තම වගේ කව වෙන්න තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඒක රිවිව් කරනවා අපි වෙන වෙලාවක කරන්න ඕනේ රිවිව් කරන එක. එතකොට කොහොම වුණත් ඒගොල්ලෝ සෑහෙන සාධාරණයක් කරලා තියෙනවා මේ ෆියුචර් එක ඉමැජිනේට් කරන පාර්ට් එක පැත්තෙන්. ඊට අමතරව ගත්තොත් මේගොල්ලන්ගේ ඔයගොල්ලන්ට දකින්න ඇති මේ වීඩියෝ එකේදීත් අන්තිමට පොඩි පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන Night City මෙන්න මේ විදිහට www.com කියලා මේ වෙබ්සයිට් එකත් වැඩ කරනවා. ඒකේ Night City එකකින් ඇත්තට මේන්ටේන් කරනවා වගේ වෙබ්සයිට් එකකුත් ඒගොල්ලෝ ගේම් එකත් එක්ක හදලා තියෙනවා. ප්ලස් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා තව වෙබ්සයිට් එකක වෙනම මේ Night City එකේ මැප් එක ඒ දේවල් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ ඒ පාර්ට්ස් ඉඳලා වෙන වෙනම හදලා තියෙනවා මේ Night City එකට පබ්ලික් ඉඳලා දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේක ඕපන් වර්ල්ඩ් ගේම් එකක්. එතකොට මේකේ ප්ලේයර්ට හැමතැනම යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, ඉන්ටරැක්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේවා ආකිටෙක්චර්ලා නැතුව කරන්න බෑ. රයිට්? ඒක තමයි ලොකුම දේ. ඊට පස්සේ impossible architecture. හිතන්නවත් බැරි ආකිටෙක්චර්ස් තියෙන වීඩියෝ ගේම්ස් තියෙනවා. එතකොට වීඩියෝ ගේම්ස් වලදී ගොඩක් වෙලාවට අපි රියල් තියෙන දේවල්ම ඒ කියන්නේ හිස්ටරි එක අරගෙන ක්‍රියේට් කරන රීක්‍රියේට් කරන එක හරි ෆියුචර් එක ඉමැජිනේට් කරන එක හරි මේ ගොඩක් දේවල් ගත්තොත් ඊට එහා තව ගොඩාක් ලොකු රූම් එකක් තියෙනවා ක්‍රියේටිවිටි එකට. තව ඒ කියන්නේ ලිමිට් එකක් නැහැ වීඩියෝ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් වල අපි හදන වර්ල්ඩ් එක මොන වගේ වෙන්න ඕනේද කියලා. එතකොට ෆිසිකල් වර්ල්ඩ් එකකිනුත් එහාට යන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් අපිට වීඩියෝ ගේම්ස් වලදී කරන්න පුළුවන්. එතකොට වීඩියෝ ගේම්ස් වලදී දැන් මේ තියෙන Bloodborne කියන ගේම් එකේ දාලා තියෙන ආකිටෙක්චර් කන්සෙප්ට් එකක් ඊට අමතරව තව ගොඩක් ගේම්ස් තියෙනවා අමුතු විදියට ආකිටෙක්චර් එක ෆිසික්ස් වලට රියල් ලයිෆ් ෆිසික්ස් වලට වැඩ කරන්නේ නැති ඒ වුණාට අමුතු ක්‍රියේටිව් විදියට දේවල් තියෙන ෆැන්ටසි ටයිප් එකේ ගේම්ස් තියෙනවා ආකිටෙක්චර් යූස් කරපු. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වුණත් කරන්නත් ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවානේ ඒ කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ අර තියෙන ලෝස් ටික බ්‍රේක් කරන්නත් ඒ කියන්නේ ෆිසික්ස් වල ලෝ එකක් බ්‍රේක් කරන්න උනත් ෆිසික්ස් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ආකිටෙක්චර් වල ලෝ එකක් බ්‍රේක් කරන්න ආකිටෙක්චර් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. රයිට්? එතකොට ඒකෙදිත් අපිට ආකිටෙක්ට්ස්ලව ඕනේ වෙනවා මේ වගේ ක්‍රියේෂන් එකක් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට තමයි අපිට ආකිටෙක්ට්ස්ලව ඕන වෙන්නේ වීඩියෝ ගේම්ස් වලදී. ඊට පස්සේ මම පොඩි වුණ සීන් එකක් කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ රියල් ලයිෆ් වුණ සීනරි එකක් මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඒකෙදී අපි පොඩ්ඩක් බලලෙමු මෙන්න මේ ගේම් එකේ ට්‍රේලර් එක මුලින්ම. Peggy 18. You're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad
little waste, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. right මේ තියෙන්නේත් අර මම කලින් කිව්ව Assassin's Creed කියන franchise එකේ එක game එකක් Assassin's Creed Unity කියන game එක. එතකොට මේක වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද මේ Assassin's Creed Unity කියන game එක ඒකත් action adventure open world වගේ තියෙන video game එකක් Ubisoft එකකින් හදපු එකක්. මේකේ main story එක set වෙලා තියෙන්නේ මේ 1789 ඉඳලා 94 වෙනකන් මේ පැරිස් වල තියෙන ප්‍රංශ විප්ලවය එහෙමත් නැත්නම් French Revolution එකත් එක්ක. ඔයගොල්ලන්ට මං හිතන්නේ ඒක තේරෙන්නේ නැති අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ ගේම් එකේ ට්‍රේලර් එක ඒ දේවල් ඔක්කොම ගත්තාම සෑහෙන විදියකට ඒ ආකිටෙක්චර්ස් ඔක්කොම ටික හොඳටම පේනවා. එතකොට මේකේ මේ ෆ්‍රෙන්ච් මේ මෙට්‍රොපොලිස් එක තමයි මේකදී අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේකදී තිබ්බ අයිකනික් ලෑන්ඩ්මාර්ක්ස් ටික ඒ කියන්නේ නොටර්ඩේම් කැතීඩ්‍රල් එක ඊට පස්සේ මේ තියෙන සියන් රිවර් කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය ගාඩන් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් අර ක්ලියර්ලි විසිබල් වෙන විදිහට අයිකනික් ලෑන්ඩ්මාර්ක්ස් එහෙම මේගොල්ලෝ ඒ විදිහටම අරගෙන තියෙනවා. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ගේම් එක මේ විදිහට හදලා තියෙනකොට මෙන්න මෙහෙම කතාවක් වෙනවා. මේක තමයි මැප් එක. මේ ගේම් එකේ තියෙන මැප් එක right මේ මැප් එක ඔරිජිනල් ඒ කියන්නේ සිටි එකේ මැප් එක නෙමෙයි ගේම් එකේ මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන මැප් එක right එතකොට මේකේ මෙහෙම කතාවක් වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ තියෙනවා මේ නොටර්ඩේම් කියලා අර මම කියවනේ අයිකනික් බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ නොටර්ඩේම් කියන මේක බිල්ඩින් එකක් එහෙමත් නැත්නම් මේක කැතීඩ්‍රල් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක මේ ගොතික් විදියට හදපු එකක්. එතකොට මේකේ තියෙන මේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ හිස්ටොරිකල් වැලියු එක ඒ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් වැලියු එක මේක ඇඩ් කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ කතාව බැලුවොත්. මේක එතකොටම මේක ඇත්තටම කිව්වොත් මේ සෙන්චරිස් දෙකක් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 200කට වඩා ඒ කියන්නේ අවුරුදු 200ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා මේක මේ විදිහට හදන්න. මොකද ඒ කාලේදී විච්ච ටෙක්නොලොජිස් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක මුලින්ම අවුරුදු 100ක් හදලා පස්සේ තව අවුරුදු 100ක් විතර මේක ගොඩක් දේවල් ඇඩ් කරලා ඒ විදිහට අවුරුදු 200ක විතර කාලයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා මේක හදන්න. ෆුල් කැතීඩ්‍රල් එක. එතකොට කොහොම හරි මේ 2019 මේ අප්‍රේල් 15 වෙනිදා මේක ළඟින් විදිහේ හිටපු ටූරිස්ට්ලා කීප දෙනෙක්ට මුලින්ම දැකලා තියෙනවා මේක ළඟින් යනවා උඩින් මේ පොඩි දුමක්. අපි බලමු මොකක්ද ඒක කියලා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. Good evening. It is one of the most famous buildings in the world. It has stood on the banks of the River Seine for more than 800 years. Tonight, Notre Dame Cathedral in Paris is completely engulfed by fire. The flames appear to have started in the roof where extensive renovation work was being carried out. They quickly took hold.
the cathedral's spire collapsed into the building. It's feared very little has been saved. Huge crowds gathered in the streets around it. Many were in tears. Notre Dame took 200 years to build. It's one of the greatest treasures of medieval architecture. Tonight, it lies in ruins. Our Paris correspondent Lucy Williamson reports. It was, said the president, a part of France that burned today. A part that stood here for 800 years through war, revolution and religious unrest. Engulfed within an hour by flames. Its ancient towers, beacons for both residents and tourists, crumbling into the blaze. As its current guardian watched through tears. This is a national disaster. I'm very upset. This cathedral is 850 years old, and to see the building fall to pieces, the spire fall down, just as we were renovating it, all I can do is pray. 400 firefighters circled the cathedral to tackle the blaze, their cranes stretching to reach its soaring roof. A complicated and fragile operation. Simply dousing the medieval structure with water was not an option, rescue experts said, because the building could collapse. Right. ඉතින් ඔය කිව්වා වගේ 2019 දී ඕක ඔය වගේ මේ බිල්ඩින් එකේ පොඩි මේ ෆයර් එකක් ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේව වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඊළඟ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද මේක රීස්ටෝරේෂන් එක කරන්න කියලා. මොකද මේ වගේ තියෙන ගොඩක් ඔය බ්ලූ ප්‍රින්ට්ස් ඒ වගේ දේවල් එහෙම ඒ කාලේදී ඔය තිබිලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ තියෙන දේවලුත් ගොඩක් ඒවා ඩිස්ට්‍රොයි වෙලා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට අර Assassin's Creed කියන ගේම් එකෙන් සපෝට් එකක් හම්බෙනවා. ඒක හම්බෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඒකත් තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. You know, we talked about this a little early, but it is fascinating. There is a video game, Assassin's Creed 3D, that maps of Notre Dame in enormous detail of the cathedral. This was 2 years in the making, and apparently is so impressive that those who administer and are in charge of the cathedral itself keep copies of it on hand because they find it to be a reference point. Game World News Entertainment host 𝗖𝘆𝗯𝗲𝗿𝘀𝗰𝗽𝗀𝗀 says it's obviously going to be very helpful in trying to retrace what might have been there and what isn't there or they can't account for. The detail on this game, by almost all accounts, Dan, is remarkable. Do you know much about it? Yeah, it's really fascinating. You know, Assassin's Creed Unity was a game that was based during the French Revolution. And all of the games in the Assassin's Creed series are known for creating things with a lot of historical accuracy. So the senior artist for this game, Caroline Muse, like you said, she took about 2 years to create Notre Dame. Like, it's a one-to-one recreation, and she collaborated with a historian. And for the most part, it is pretty spot on. Now, the thing that I do want to mention that's interesting is that a lot of Notre Dame is actually protected by copyright. So there were some things that they couldn't get exactly right. Like if you go into Notre Dame, there's a very impressive organ within the cathedral, and they had to make some aesthetic changes to it. And also, you know, Assassin's Creed is one of those video games where it's very acrobatic. You kind of swing around from location to location. So they added things within the cathedral to facilitate the gameplay. But for the most part, it is very spot on. Right. I think ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ 1-to-1 recreation එකක් ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවුරුදු දෙකක් ඒගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා තියෙනවා ගේම් එක ඇතුලේ මේක ක්‍රියේට් කරන්න. කැතීඩ්‍රල් එක. right? එතකොට මොන වගේ ඒගොල්ලෝ එෆර්ට් එකක් දානවද කියලා තේරෙන්නේ නැති. අනික දැන් මේ වගේ බිල්ඩින් එකක් මැප් කරලා කරන එක මං හිතන්නේ normal ආටිස්ට්ලාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. right? එතකොට මේකත් මං හිතන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක අනික වීඩියෝ ගේම් එකේදී මෙහෙම එකක් 1-to-1 හදන එකකින් ඊට පස්සේ ආපහු රියල් ලයිෆ් එකේදී මේක ආයෙ මොන විදියටද ඕන වෙන්නේ කියන එකත් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වගේ ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් දේවල් තියෙනවා මේ වගේ දේවල් හරි විදියට ගේම්ස් ඇතුළේ වුණත් බිල්ඩ් කරන එකේ. right. ඉතින් ඒකත් මං හිතන්නේ හොඳ ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් වෙන්න ඇති. ඊට පස්සේ මොනවාද ඕගොල්ලන්ගේ කැරියර්ස් වලට තියෙන මේ පාත්වේස් මොනවාද මේ වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුළේ. වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුළේ ගොඩක් roles තියෙනවා. එතකොට main roles ටික අපි ගත්තොත් මුලින්ම තියෙනවා game designer, systems designer, level designer, game programmer, AI programmer, gameplay engineer, game artist, character artist, environment artist, assets artist, technical artist ඔය වගේ දේවල් ටිකක්. මේවා තමයි main roles විදියට කැඩෙන්නේ. මේවා ඇතුලේ තව sub roles කැඩෙනවා. එතකොට මේ වගේ ඕන එක්කෙනෙක් විදියට ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එනවා නම් join වෙන්න පුළුවන්.
හැබැයි ආකිටෙක්චරල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් එක්ක එනවා කියලා ඒ කියන්නේ එනවා කියලා ඔයාලට එක්කටවත් යන්න බෑ කියලා එකක් නැහැ. කියන්නේ සමහර ඒවා රෙස්ට්‍රික්ටඩ් එහෙම කියලා නැහැ. ඕන එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට ගැළපෙනම දේවල් ටික කියලා ගත්තොත් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ගේම් ඩිසයිනර් කියන එක, ලෙවල් ඩිසයිනර් කියන එක, ගේම් ආටිස්ට් කියන එක සහ එන්වයරන්මන්ට් ආටිස්ට් කියන දේවල් ටික. අපි බලමු ඇයි මේව ඕන වෙන්නේ කියලා. එතකොට මුලින්ම ගේම් ඩිසයිනර් කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙනම් මෙයාගේ තියෙන roles and responsibilities තමයි ඒගොල්ලන්ට මුලින්ම ඔරිජිනල් ගේම් කන්සෙප්ට් එකක් අරගෙන ඒක ඩෙවලොප් කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ලෙවල් ස්ට්‍රක්චර් එක හදන්න වෙනවා. ලෙවල් ස්ට්‍රක්චර් එක කියලා කියන්නේ කොහොමද ඒ එන්වයරන්මන්ට් එක කියන්නේ දැන් ගේම් එකක් ගත්තොත් ලෙවල් එක තමයි ලොකුම පාර්ට් එක. එතකොට ලෙවල් එක කියලා කියන්නේ එන්වයරන්මන්ට් එක. එතකොට එන්වයරන්මන්ට් එක ගේම් ප්ලේ එකත් එක්ක මර්ජ් වෙන විදිහට ලෙවල් ස්ට්‍රක්චර් එක හදන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටෝරි ලයින් එක බෑක් ස්ටෝරි එක අර කිව්වා වගේ ඊට පස්සේ ගේම් ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ඒ වගේ දේවල් හදන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටෝරි බෝඩින් කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ගේම් එකේ තියෙන රූල්ස් ඒ වගේ දේවල් වෙපන්ස් ඒ වගේ එන්වයරන්මන්ට්ස් කොහොමද සෙටින් එක තියෙන්නේ ඒ වගේ දේවල් බලන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රොටෝටයිප් එක බිල්ඩ් කරන්න වෙනවා. ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රොසෙස් එක ලීඩ් කරන්න වෙනවා. ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි ඕන වෙන ස්කිල්ස් ඇන්ඩ් ටූල්ස් ගැන කතා කරොත් ක්‍රියේටිවිටි එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වර්ල්ඩ් එක ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ගේම්ස් කැරක්ටර්ස් ඒවා එකට මැච් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඇනලිටිකල් මයින්ඩ් එකක් හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රෝග්‍රෑමින් ස්කිල්ස් ඕන වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කියන්නේ මේ හැම එකම නෙමෙයි බහුතරයක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන නොලෙජ් එක තියෙන්න ඕනේ. කමියුනිකේෂන් ස්කිල්, ලීඩර්ෂිප් ස්කිල් ඔය වගේ දේවල් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටෙක්නිකල් නොලෙජ් රයිට්. එතකොට Unreal Engine, Blender, Illustrator, After Effects, Photoshop, ඊට පස්සේ ඔය Miro boards, ඊට පස්සේ Google Slides ඒ වගේ presentation skills වලට අදාළ ඒවා ඒ වගේ ගොඩක් ඩිසයිනින් පැත්තට අදාළ normal tools එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන ඕනේ ගේම් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙන්න. right. ඊට අමතරව level designer කෙනෙක්. level designer කෙනෙක්ගේ තියෙන role එකයි responsibility එක ගත්තොත් original game එකේ තියෙන කියන්නේ game designer කියන විදිහට ඒ original concept එක හොඳට තේරුම් අරගෙන ඒක අරගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ level structure එක හදන්න ඕනේ අර game level designer අර වගේම game designer එක්ක ඒ level structure එක හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ level එකේ තියෙන මොනවද දේවල් කියලා plan කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ map කරලා ඒ කියන්නේ sketch කරලා map කරන්න ඕනේ හැම level එකම. ඊට පස්සේ ඒ 3D environment එකට ඒක convert කරන්න ඕනේ right. ඊට පස්සේ තව ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් skills and tools ගැන කතා කරොත් එතකොට artistic talent එකක් තියෙන්න ඕනේ, story telling skill එක තියෙන්න ඕනේ, එතකොට methodical mindset එක තියෙන්න ඕනේ, architectural principles ගැන knowledge එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 2D 3D object ඒ කියන්නේ ඒක conversion එක කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. 2D plan එක අපිට පස්සේ 3D මේ ගන්න ඕනේ 3D world එකට. ඊට පස්සේ laws of physics දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ game play engagement එක ගැන understanding එකක් තියෙන්න ඕනේ. programming knowledge එක, ඊට problem solving ability. එතකොට මේකේ ගොඩක් දේවල් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මම මේ කියාගෙන යන ඒවල ගොඩක් වෙලාවට skills roles and responsibilities ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ගේ architecture වල තියෙන කෑවටම තමයි right. එතකොට Unreal Engine, Blender, ඒත් අර කිව්වා වගේ Adobe Creative Suite එක ඒ වගේ දේවල් මේකට පාවිච්චි වෙනවා. ඊට පස්සේ ගේම් ආටිස්ට් කෙනෙක් ගත්තොත් ගේම් ආටිස්ට් කියලා කියන්නේ සෑහෙන වයිඩ් රේන්ජ් එකක්. ඒක ඇතුලේ ඕන තරම් ආටිස්ට්ලා ඉන්න පුළුවන්. එක එක වර්ගවල ආටිස්ට්ලා ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ගේම් ආටිස්ට් කෙනෙක් ගත්තොත් පොදුවේ ගත්තොත් එහෙම රිෆරන්සස් ඒ කියන්නේ රිසර්ච් කරන්න ඕනේ, රිෆරන්ස් හොයන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලීඩ් ඩිසයිනර්ස්ලත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට කන්සෙප්ට් ඩිසයින්ස් හදන්න ඕනේ. ඒ විෂුවල් ස්ටයිල් එකට ගැලපෙන විදිහට කී එලිමන්ට්ස් හදන්න ඕනේ. 3D මොඩල්ස් හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ගේම් එන්ජින් එකට. ඒ ටෙක්ස්චර්ස් ඊට පස්සේ ලයිටින් ඊට පස්සේ ඒ කන්සිස්ටන්සි එක තියාගන්න ඕනේ මුළු ඕවර්ऑල් ගේම් එකේ right. ඊට පස්සේ ක්‍රියේටිව් ටෙක්නිකල් ඉෂුස් විදියට ඒ කියන්නේ ඒවට අදාළ ප්‍රොබ්ලම් සොල්වින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක හිතේ තියාගෙන මේක ඩිසයිනින් පාර්ට් එක කරන්න. එතකොට හැමදේම අර අපි කියන නැරේටිව් එකත් එක්ක යන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ඔක්කොම ගානට සෙට් වෙන විදියට තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ skills and tools ගත්තොත් එතකොට lighting, perspective, material ගැන, ඊට පස්සේ cinematic eye එකක් තියෙන්න ඕනේ හොඳට lighting shading ගැන, drawing skill, ඊට පස්සේ visualize කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. game genres game ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ, storyboarding, visual languages, ඔය 3D modeling ඔය වගේ දේවල් දැනගන්න. එතකොට මේකෙදී අපිට ඕන වෙනවා Unreal Engine, ඒ කියන්නේ SolidWorks වගේ CAD softwares, ඊට පස්සේ Blender, ඊට පස්සේ Houdini වගේ procedural tools, ඊට පස්සේ creative software එක Adobe එකේ, ඊට පස්සේ Bridge, Mixer, Megascans, ඊට පස්සේ Substance Painter, Designer, ඊට පස්සේ ZBrush. ඔයගොල්ලන්ට මේ softwares අහලා නැත්තම් search කරලා බලන්න පුළුවන් right මොන වගේ දේවල් වලට මේ ඕන වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ environment artist කෙනෙක් ගත්තා.
එතකොට එන්වයරන්මන්ට් ආටිස්ට් කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම ආර්ට් ඩිරෙක්ටර්ත් එක්ක වැඩ කරලා ඒ එන්වයරන්මන්ට්ස් වල ඒ දේවල් ඔක්කොම ලේඅවුට් එකේ ස්ටයිල් එක කොහොමද යන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. එතකොට මේක ෆිල්ම්ස් වලටත් පොදුයි මේ රෝල් එක. ඊට පස්සේ ස්ටෝරි බෝඩ් ඉඳලා එන්වයරන්මන්ට්ස් ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ කන්සෙප්ට් ආර්ට් ඒ වගේ පැති වලින්. ඊට පස්සේ ඒකෙදිත් අර ගෙවගේ රිසර්ච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රොටෝටයිප්ස් හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කොහොමද කියන්නේ ප්ලේ එක්ස්පීරියන්ස් එක එන්හාන්ස් කරන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඩිසයිනර්ස්ලත් ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔය ප්‍රොප්ස් ඊට පස්සේ සීනරි එලිමන්ට්ස් ඒ වගේ දේවල් මැප් කරගන්න ඕනේ. ලෑන්ඩ්ස්කේප්ස් ඊට පස්සේ හදන්න ඕනේ ගේම් ලෙවල්ස් වලට සෙට් වෙන විදියට. එතකොට ඒකට ඇඩ්වයිස් කරනවා. රයිට්. එතකොට අනිත් ඩිසයින් එක කට්ටියට ඇඩ්වයිස් කරන දේවල් ඉඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ skills and tools ගත්තොත් එහෙම game development pipeline එකට set වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ geographic architecture laws of physics ගැන හොඳ knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 3D modeling sculpting ඊට පස්සේ drawing skills ඊට පස්සේ හොඳ visual language එක ගැන හොඳ understanding එකක් තියෙන්න ඕනේ. texture color dimension scale perspective lighting shade composition depth of field proportion ඕවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන දේවල්. ඊට පස්සේ ඉමජින් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ වර්ල්ඩ්ස් ගත්තොත් එහෙම මේ කැරක්ටර්ස් එක්ක සෙට් වෙන ඒවා කොහොමද ගේම් ප්ලේ එකේදී සෙට් වෙන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සෙට් වෙනවා Blender Unreal ඊට පස්සේ Speed Tree ඊට පස්සේ World Creator පළවෙනි ලෝගෝ එක World Creator එකේ. ඊට පස්සේ Houdini Photoshop ඊට පස්සේ Bridge Mixer Megascan ඊට පස්සේ Substance ඊට ZBrush මේ වගේ හැම එකම environment artist කෙනෙක්ට ඕන වෙනවා. right ඊට පස්සේ ওই විදිහට තමයි අපිට හම්බෙන්නේ මේ එක එක careers right එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ ගොඩාක් දේවල් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ curriculum එක ඇතුළතදී practice වෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ මේ වගේ දේවල් වලට තමයි හුරු කරවන්නේ right එතකොට ඕගොල්ලෝ හරියට මේ වැඩේ අල්ලගෙන යනවා ඕගොල්ලන්ගේ creative අතින් ඒ වගේ දේවල් කරා නම් ඕගොල්ලන්ට video games වලට මාරම ලොකු chance එකක් තියෙනවා video game development වලට උනත් right ඊට පස්සේ අපේ ඉන්ටර්න්ස් ලගේ ෂෝකේස් එක ගත්තොත් එහෙම මේ ඕල්රෙඩි ඕගොල්ලන්ගෙන් ආපු දෙන්නෙක් අපි ගාව එක්කෙනෙක් හිටියා තව එක්කෙනෙක් අපි ගාව ඉන්නවා එතකොට ඒ දෙන්නගෙත් වැඩ ටික පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඕන කියලා හිතුවා පළවෙනියටම ආපු එක්කනා තමයි දොන්න දනුක අරුත් එතකොට එයා කන්සෙප්ට් ආටිස්ට් කහ ලෙවල් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදියට ආවා එතකොට ඇවිල්ලා මේ කරපු පොඩි කන්සෙප්ට් ආර්ට් ටික එතකොට මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ අපි පොඩ්ඩක් ලංකාවේ කියන්නේ දැන් එකක් තමයි මේකත් එක්කම අපි කියන්න ඕනේ මේ RAM Studios එකෙන් අපි දැන් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ RAM Studios එකේ ගේම්ස් එහෙම හදනකොට ඒ කියන්නේ කලින් හදපු ගේම්ස් එහෙම ගද්දී කට්ටිය අහනවා ලංකාවේ ගේම්ස් හදන්නේ නැද්ද ලංකාවේ ගේම්ස් හදන්නේ නැද්ද කියලා. ලංකාව බේස් කරගෙන ගේම්ස් හදන්න පුළුවන්. ඔය හිස්ටරි එක බේස් කරගෙන එහෙම කරලා හදන්නේ නැද්ද එහෙම කියලා අහනවා. එතකොට ඒවා හදන්න පුළුවන්. හැබැයි අර මම කලින් කිව්ව පොයින්ට්ස් ටිකේ විදියට අපි හරි විදියට මේක හැදුවේ නැත්තම් වැඩක් නැහැ. එතකොට අපි හරි විදියට ලංකාවේ ටයිටල් එකක් හදනවා නම් හරි විදියට හදන්න. එතකොට මෙන්න ඒකට ගත්ත පළවෙනි ස්ටෙප් එකක් තමයි ඔන්න දනුක ආවට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදියට එයාට ගයිඩන්ස් එකක් දීලා මෙන්න මේවයි අපිට එන්න ඕනේ කියලා ඔන්න එයා කරපු පොඩි කන්සෙප්ට්ස් ටිකක්. එතකොට මේ මුලදී කරපු ටිකක් තව කරපු ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට මම හිතන්නේ ඒකට සාධාරණයක් කරා ආකිටෙක්චර් මොකද එයාගේ knowledge එක ආකිටෙක්චර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් අර කිව්ව දේවල් තිබ්බා. ඒ වගේ තමයි මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරේ. right එතකොට මේ තියෙන්නේ ඔය තව කරපු ඒවා. එතකොට තව බිල්ඩින්ග්ස් වලට අමතරව තව මේ වගේ concept art උත් කරනවා. right වාහන වලට ඒ වගේ දේවල් කරනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් අර ඔටෝමැටිකලිම තේරෙනවා right ආකිටෙක්චර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් එන ගොඩක් දේවල් එයා ගාව තියෙනවා. ඒ knowledge. එතකොට අපි අර කිව්වා වගේ ලංකාවේ දේවල් රීක්‍රියේට් කරනවා නම් අපි හරි විදියට කරන්නත් ඕනේ. එතකොට ඒ පාර්ට් එකත් ඕගොල්ලෝගේ දැන් ඕගොල්ලෝ කොහොමද ආකිටෙක්චර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගන්න ගමන් ඒ පාර්ට් එකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න කොහොමද අපි ලංකාවේ කලින් තිබ්බ කල්චර් එකක් ලස්සන විදිහකට ගන්න කියලා ලංකාවේ ෆිල්ම්ස් වල ට්‍රැඩිෂනල් ඒ වගේ නැතු. right ඒවල ඇති ආකිටෙක්චර් එකක් නැහැ. ආකිටෙක්චර් දෙයා මුකුත් නැහැ. right එතකොට ඊළඟට දැන් අපිත් එක්ක ඉන්නවා භාෂාන් අනුරුද්ධ කියලා කෙනෙක්. දැන් එයා ආකිටෙක්චර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වුණත් එයාගේ ආකිටෙක්චර් knowledge එකත් එයා යූස් කරන ගමන් ගේම් ඩිසයිනින් වලට එයා වෙනම කැරක්ටර් පැත්ත වෙනම කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒකයි කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට තව ඕගොල්ලන්ගේ පැෂන් එක තියෙන පැති තියෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ එතකොට එයාගේ කරපු ස්කල්ප්ටින් පැති ඒ වගේ දෙයක්. right එතකොට කැරක්ටර්ස් ඩෙවලොප් කරන මේ වගේ දේවල් කරා. එතකොට මේක මේ අපි ළඟදී යන ප්‍රොජෙක්ට් එකකට කරන එක. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන මම ඉස්සරහට කියන්නම්. එතකොට අන්න ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ට ඒ ඉන්ටර්න් ඇවිල්ලා කරපු දේවල් ටිකක් එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒ වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඒ කියන්නේ දේවල් කරන්න පුළුවන් right ආකිටෙක්චර් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදියට ඊට පස්සේ මේ
තව එකක් තමයි දැන් වීඩියෝ ගේම් එක නැතුව ආකිටෙක්චර් විෂුවලයිසේෂන් කියලා පාර්ට් එකකුත් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කරන ආකිටෙක්චර්ස් කොහොමද රෙන්ඩර් කරලා හොඳට පබ්ලිෂ් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඩිසයින් කරන එක කොහොමද. ඕක කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඔය CAD software කියන දේවල් තියෙනවා. එතකොට Rhino, Autodescript, ඊට පස්සේ AutoCAD, ඊට පස්සේ SketchUp, ArchiCAD, ඊට පස්සේ RigCAD කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ Autodesk Beam එක තියෙනවා. ඊට City Engine එක තියෙනවා. ArcGIS එක, 3D Max, Cinema 4D, Navisworks, ඊට පස්සේ Forge. ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා CAD softwares ඕගොල්ලන්ට පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට කැමති හොඳම දේවල් ටික විතරක් ඕගොල්ලන්ගේ වැඩේ කරන CAD software එක select කරගත්තා නම් ඇති. ඊට පස්සේ මම ගොඩක් වෙලාවට දකින එක තමයි ලංකාවේ ආකිටෙක්චර් කියන්නේ නම් ලුමියන් විතරයි. ලංකාවේ අයගේ ගොඩක් විතර. ලුමියන් තියනවා නම් ආකිටෙක්චර් විතරයි ගොඩක්. ඒ කියන්නේ ආකිටෙක්චර් කරනවා නම් ලුමියන් විතරයි රෙන්ඩරින් software එකට කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට මම අද තව ඕල්ටර්නේටිව් එකක් ඕගොල්ලන්ට කියන්න කියලා හිතුවා. ඒක තමයි මේ ලුමියන් කියන ගොඩක් දන්න නිසා මම ඒක කියන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා ලුමියන් එක ගොඩක් අය දන්න නිසා. ඔයගොල්ලෝ ලුමියන් වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව එකක් තමයි මෙන්න මේ ට්වින් මෝෂන් කියන එක. එතකොට මේ ට්වින් මෝෂන් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ ට්වින් මෝෂන් කියලා කියන්නේ award winning real time 3D immersion software එකක්. මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ high quality images, panoramas, ඊට පස්සේ 360 VR videos ඒ වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. හරි පොඩි වෙලාවකින්. ඕගොල්ලන් CAD software එකෙන් හදපු ඒ මොඩල් එක import කරලා. එතකොට මේක ඩිවෙලොප් කරලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ආකිටෙක්චර්, කන්ස්ට්‍රක්ෂන්, අර්බන් ප්ලෑනින්, ලෑන්ඩ්ස්කේප් ප්‍රොෆෙෂනල් ඒ කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක විශේෂත්වය තමයි මේක බේස් කරගෙන තියෙන්නේ Unreal Engine කියන ගේම් එන්ජින් එකකින්. ඒක තමයි යට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ Unreal Engine කියන ගේම් එන්ජින් එකකින් වෙනම Twin Motion කියලා මේගොල්ලෝ ලෑන්ඩ්ස්කේප් වලට වෙනම tool එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා මේක. මේක වැඩේ තියෙන්නේ මේක non commercial work වලට මේක free ගන්න පුළුවන්. Lumion එක ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා නම් එක trial එකක් හෝ crack එකක් හෝ එහෙම ගන්නවට වඩා මේක unlimited trial එකක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම කොහොමත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ non commercial work වලට කිසිම අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔය crack කරනම නම් pirate copies පාවිච්චි කරන්න නැතුව. හැබැයි ඉතින් PC එකේ performance මම හිතන්නේ බලපායි. එතකොට මේකත් චුට්ටක් බලන්න මම මේකෙත් පොඩි ට්‍රේලර් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා ඉන්නම්. මොකද මම දැකලම නෑ ලංකාවේ කවුරුවත්ම මේ twin motion එක හෝ Unreal Engine එක පාවිච්චි කරනවා මේ ආකිටෙක්චර් පැත්ත රෙන්ඩරින් වලට. Twin motion වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට Unreal Engine වලනුත් මේ ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් කරලා තව ගේම් එලිමන්ට්ස් අදාළ දේවල් ඇඩ් කරලා වුණත් ගේම් එකක් වුණත් විදියට ඕගොල්ලන්ට ටර්න් කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ CAD වලින් හදපු 3D environment. right? අන්න ඒ වගේ ලොකු කතාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ Twin motion වල.
right ඉතින් ඔය විදිහට තමයි twin motion කියන එක වැඩ කරන්නේ ඊට පස්සේ මේ දෙන්නගේ තියෙන common features තියෙනවා Lumion එකේ ඔය මේකේ මේ twin motion එකේ එක මේ කියන්නේ common features ගොඩක් තියෙනවා දෙකම එක වගේ හැබැයි අර game engine එකක් එක්ක integrate කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි free trial එකක් තියෙනවා non commercial work වලට ඊට පස්සේ quicksell කියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හොයන්න පුළුවන් එකක් mega scans ඒ වගේ පැති වලින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ගන්න පුළුවන් libraries තියෙනවා asset එහෙම එතකොට ඒ වගේ දේවල් search කරන්න ඉතින් තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා twin motion වල add වෙගෙන යන Lumion වලටත් වඩා ඉතින් ඒක ගැනත් හොයලා බලන්න ඕගොල්ලන්ට ආකිටෙක්චර් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදිහට සෑහෙන වැදගත් වෙයි Lumion වලටත් වඩා ඊට පස්සේ කන්ක්ලූෂන් එක. එතකොට කන්ක්ලූෂන් එකක් විදිහට ගත්තොත් අපිට ආකිටෙක්චර් ස්ටුඩන්ට්ස්ලව ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්චර් ස්ටුඩන්ට්ස්ලව ඕනේ. අපිට අර කිව්වා වගේ හයිපර් රියලිස්ටික් එන්වයරන්මන්ට් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ෆැන්ටසි වර්ල්ඩ් එකක් ඊට පස්සේ ස්ටයිලයිස්ඩ් වර්ල්ඩ් එකක් මොකක් වුණත් ඊට පස්සේ අර කිව්වා වගේ ඉම්පොසිබල් ආකිටෙක්චර් එකක් තියෙන එකක් මොකක් වුණත් අපිට මේ ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන නොලෙජ් බේස් එක ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ක්‍රියේටිවිටි එක ඊට පස්සේ ඒ ඕගොල්ලෝ ගැන කල්චරල් ඒ අයිකොනෝග්‍රැෆි ඒ කියන්නේ විෂුවල් ඒද වගේ දේවල් ඒ ඔක්කොම නොලෙජ් එක හැදිලා තියෙන කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ කාරිකියුලම් එකත් එක්ක ඕගොල්ලෝම හැදෙනවනේ තව කවුරු හරි කෙනෙක් විදියට එතකොට ඒ චරිතේ අපිට මේ වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් සෑහෙන වැලියබල් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක සමහරට ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම කියනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ මේක ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ඒ කියන්නේ ගොඩක් පිටරට පවා ඔයගොල්ලන්ට chances තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට සමහරට මේ ජොබ් නැත්තම් පිටරට උනත් ජොබ් ඕන තරම් තියෙනවා මොකද ලංකාවේ උනත් වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තාම හැදෙන ගමන් තියෙන්නේ එතකොට පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා ලංකාවේ වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුළේදී එතකොට කියන්නේ ජොබ්ස් අපිට ගොඩාක් දෙන්න බෑ හැබැයි එහෙම වුණත් ඔයගොල්ලෝ හරියට වැඩ කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පිටරට උනත් මෙන්න මේ මං කිව්ව දේවල් වලින් ඔයගොල්ලන්ට පිටරට වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ උනත් ඔයගොල්ලන්ට CV එකක් දාලා නැත්නම් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක දාලා ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම යන්න පුළුවන් chances තියෙනවා. එතකොට අර කිව්වා වගේ අපි ගේම් ඩිසයිනර්ස්ලා විදියට අපිට ආකිටෙක්චරල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන දේවල් වලින් ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ගොඩක් දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අපි ගේම් එකක් ඩෙවලොප් කරද්දී උනා. ඊට පස්සේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් ඕගොල්ලන්ව අර කිව්වා වගේ හොයන. එතකොට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් ඕගොල්ලන් හොයන්නේ මොකද? ඒ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කියලා කියන්නේ අත්තම කිව්වොත් ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ප්‍රැක්ටිකල්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා දේවල් කරන්න ඕන. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියාට පස්සේ තමයි ඇත්තටම අමාරු දේවල් ගොඩක් සෙට් වෙන්නේ කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ප්‍රොබ්ලම් සෝල්විං ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ට කවදාකවත් නැති ප්‍රශ්නයක් වුණොත් යුනිවර්සිටි එකේ නම් ටිකක් හරි සෝල්ව් ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. රයිට්. හැබැයි ජොබ් එකකට ගියාට පස්සේ ඔයාට රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාට ඒකේ තියෙන ප්‍රොබ්ලම් සෝල්ව් කරන්න වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඒකද කරන්න. එතකොට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඕගොල්ලන්ව හයර් කරනවා නම් හයර් කරන්නේ අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රැක්ටිකල් ඒ නොලෙජ් එක බලලා. එතකොට ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක ඕගොල්ලන්ට අර විදියට බලලා එහෙම හයර් කරනකොට ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන එක තමයි පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක කියලා කියන්නේ. එතකොට පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කරලා තියෙන වැඩ මොනවද කියන එක. එතකොට ඒක CV එකට වඩා සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් වැදගත් වෙනවා මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක කියන එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපි කොහොමද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක තමයි ඔයාට තියෙන ලේසිම සහ ඉෆෙක්ටිව්ම ක්‍රමය ඔයා කරලා තියෙන වැඩ සහ ඔයා කවුද කියන එක ෂෝ ඔෆ් කරන්න. රයිට්. CV එකටත් වඩා ඔයාගේ මොන චරිත ස්වභාවයද තියෙන්නේ කියන එක පවා ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ තියෙන ආර්ට් වර්ක් ඒ දේවල් බලලා කියන්න පුළුවන්. රයිට්. ඕගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ දේවල් ඔක්කොම. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් ඕගොල්ලෝ අලුත් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හෝ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ෆයිනල් ඉයර් වගේ ඉන්න කෙනෙක් හරි කමන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක බිල්ඩ් අප් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Behance වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ArtStation වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් නැත්නම් Wix කියන සර්විස් එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ගේ පොඩි ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රී හදා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ වැඩ ටික දාලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක බිල්ඩ් අප් කරගන්න ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකට යනවා නම් පෝර්ට්ෆෝලියෝ කියන එක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. එතකොට මම පොඩ්ඩක් RAM Studios එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා බ්‍රීෆ් කරලම මම කතාව නවත්තන්න. එතකොට RAM Studios. එතකොට අපි දැන් මේවා කියන්නත් මොකක් හරි දේවල් දැනගෙන ඉන්න බෑ. ඇයි අපි මොකක් හරි කියන්න හේතුවක් තියෙන්න බෑ. එතකොට RAM Studios කියලා කියන්නේ දැනට indie video game development company එකක්. අපි තාම කීප දෙනෙක් වැඩ කරන්නේ. අපි ස්ටාර්ට්අප් එකක් විදියට කරගෙන යන්නේ. අපි එතකොට දැනට 2018 එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා ඊට පස්සේ 2021 ඉඳලා ඔෆිෂියල් විදියට කෝඩ් ජෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් එකේ සබ්සිඩයිරි එකක් විදියට වැඩ කරගෙන යන වීඩියෝ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් සහ එන්ටර්ටේන්මන්ට් සයිඩ් එකේ
ඩිජිටල් පැත්තේ දේවල් වලට. ඉතින් දැනට අපි කරපු ප්‍රොජෙක්ට්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ දේවල් කරේ ඇත්තටම කිව්වොත් 4-5 දෙනෙක් එකතු වෙලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ට්‍රේල් එක පෙන්නන්න. අපි කරපු වැඩ කිහිපය. රයිට් ඉතින් අපි කරපු ප්‍රොජෙක්ට්ස් කිහිපයක වීඩියෝස් ටිකක් ඉතින් ඊට පස්සේ එතකොට දැන් එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වැලි කියලා කියන අර කිව්වා වගේ පළවෙනි ඒ කියන්නේ අපි පළවෙනියටම කරපු ගේම් එක මල්ටිප්ලේයර් ඔන්ලයින් ගේම් එක. එතකොට මේක තමයි අපි දැනට ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට Steam කියන platform එකට ගේම් එකක් ඒ කියන්නේ ගේම් එකක් විදිහට දැම්ම මේ ගේම් එක. එතකොට මේකෙදී ඒ කියන්නේ මේකදී අපිට awards කීපයකුත් හම්බෙනවා මේ project එකට. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ අපි මහසෝන කියන ගේම් එක හැදුවා. ඊට පස්සේ මේක අපි third person විදියට යන online multiplayer social horror video game එකක් විදියට තමයි තිබ්බේ. එතකොට මේකදී අපි Nvidia Ansel in game capture ඊට පස්සේ proximity voice chat ඔය වගේ අලුතින් දේවල් අපි දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ අපි ළඟදී 2022 දී අපි රිලීස් කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා The Chase කියන ගේම් එක. එතකොට මේක තමයි දැනට අපි multiplayer games දෙකක් දැම්ම. එතකොට first story driven single player title එක විදියට අපි මේක Steam එකට 2022 දාන්න ඉන්නවා. මේකදී අපි දැනටත් Nvidia DLSS කියන technologies එක integrate කරලා තියෙනවා. ඊට cinematic cutscenes and mocap animations එක අපි දාන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. එතකොට ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා අපේ projects හැටියට. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න කට්ටියට එතකොට වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්න ඉන්න කට්ටියට අපි අලුතෙන්ම මාස්ටර් ක්ලාස් කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පටන් අරන් තියෙනවා. මේක එතකොට අපේ YouTube channel එකක් විදියට අපි ඇඩ් කරලා තියෙනවා RAM Studios master class. එහෙමත් නැත්නම් RAM Studios interactive 3D master class කියලා. ඔයගොල්ලන්ට master class කියලා search කරන්න පුළුවන්. මේකදී අපි ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට රිලේටඩ් කන්ටෙන්ට් සිංහලෙන්ම දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තව ඉගෙන ගන්න ඕන නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැනට ඔයගොල්ලන්ගේ යුනිවර්සිටි එකේ වැඩ කරන ගමන් තව ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තට රිලේටඩ් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මේ channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට free of charge ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.
එතකොට ওই වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් සමරි එකක් විදියට ගත්තොත් ඔන්න අපි ඔහොමයි. ඊට පස්සේ ආකිටෙක්ට්ස්ලා අපිට වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඕන වෙන්නේ ওই විදියටයි. වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ග්ලෝබලි ඔන්න ওই විදියට යන්නේ. ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් Q&A session එක අපි කරමු. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මම තමයි රවිදෝමන්ත RAM Studios එකේ head විදියට වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් email එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ portfolio හරි මොන හරි තියෙනවා RAM Studios team@gmail.com එකට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මගේ නම්බර් එක මම දාලා තිනවා. ඕන නම් WhatsApp direct message එකක් දාලා මොන හරි හින් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මම free වෙලාවට පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට reply එකක් දෙන්න. right එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් chat එකේ. ඉස්රායිල් අපිට ප්‍රශ්න කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන්ට. එතකොට මම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දැන්ට අහන්නම්කෝ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට තියෙන්නේ ගේම් එකක් හදද්දී වෙදර් සහ නේචර් කියන දේවල් සිමුලේට් කරන්න කොහොමද කියන එක. ඒක මෙහෙමයි සිමියුලේට් කරන. ඒ කියන්නේ ඒක ඒ ගේම් එකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක අපි මෙහෙම කියමුකෝ. හරි අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් සමහර ගේම්ස් තියෙනවා සිමියුලේට් කරනවා නැත්නම් දැන් ස්ටෝරි ඩ්‍රිවන් ගේම්ස් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ස්ටෝරි ඩ්‍රිවන් ගේම් එකක් ගත්තොත් සිංගල් ප්ලේයර් ගේම් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේ දේවල් වල ඇත්තටම සිමියුලේට් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සිමියුලේට් නොකර අපි ඒක ඒ වෙලාවට විෂුවලි හදනවා. සමහර වෙලාවට ඒ කියන්නේ ෆේක් සිස්ටම් තියෙනවා වෙදර් ඉෆෙක්ට්ස් ඒ වගේ දේවල් දෙන්න. එතකොට ඒ වගේ ෆේක් සිස්ටම්ස් වලින් අපිට ඒස්තටිකලි විතරක් හදන්න පුළුවන් සිමියුලේට් නොකර. සහ ඊට පස්සේ ඔය දැන් Red Dead Redemption වගේ ගේම් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේ වර්ල්ඩ් එක කෙලින්ම ටයිම් ඩේ නයිට් අර සයිකල් එකක ඉඳලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔය කිව්වා වගේ අර වෙදර් සිස්ටම් සිමියුලේට් කරනවා. ඕව ඔක්කොම ඇත්තටම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක කියන්නේ කෝඩ් එකත් එක්ක තමයි රිලේටඩ් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕක කරන්න පුළුවන් third party tools උත් තියෙනවා. දැන් Houdini වගේ කියලා කියන්නේ ඔය වගේ සිමියුලේට් කරන්න පුළුවන් tool එකක්. ඒ tool එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේ weather systems ඒ වගේ දේවල් අපි හදන landscape එකත් එක්කම බලලා අපිට සිමියුලේට් කරන්න පුළුවන් real life තියෙන විදියට. එතකොට ඒකට චුට්ටක් tool එක ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ tool එකට අදාළ logics ටික අපි input කරාම ඊට පස්සේ ඒක automatically වැඩ කරනවා. ඒක අර මෙහෙමයි කියලා මට system එක හරියට කියන්න බෑ. ඒ වුණාට අර සිමියුලේට් කරනකොට අදාළ logics ටික ඕගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන් නම් එහෙම tools තියෙනවා. එහෙම නැරෙන්න ඕගොල්ලන්ට pure coding system එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Unreal Engine එකේ visual scripting methods තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ එහෙම ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන් code කරලා ඒක හදනකොට අර මෙහෙමයි හදන්නේ කියලා මට කියන්න එහෙම idea එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ idea එකක් නැහැ කියන අර කියන්න අමාරුයි. හදනවා නම් ඉතින් අර විදිහට තමයි කරන්නේ. logical system එකක් අපි හදන්න ඕනේ. මෙහෙම වෙනවා. ටයිම් එකත් එක්ක කොහොමද වෙනස් වෙන්න ඕනේ, කොයි ඉෆෙක්ට් එකද ඒ වෙලාවේදී ප්ලේ වෙන්න ඕනේ, ඒ වගේ දේවල්. හරි. අපිට එතකොට අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉන්ස්ට්‍රායින්දු මේ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් හරි ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් හරි එන්ටර් වෙද්දී අපිට ප්‍රෝග්‍රෑමින් නොලෙජ් එක කියන එක තියෙන්න ඕනද කියලා? ඒක එක්ස්ට්‍රා. ඒ කියන්නේ ඒක කොහොමද කියන්නේ? ඕගොල්ලන්ට දේවල් පුළුවන් වෙන තරමට හොඳයි. එහෙමයි කියලා ප්‍රෝග්‍රෑමින් නොලෙජ් එක ඕනම කියලා නැහැ. දැන් අර කිව්වා වගේ දැන් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා අර කිව්වා වගේ concept art පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ එයාගේ designing creative ඒ වගේ පැති වලින් විතරක් contribute කරනවා. හැබැයි ඒ part එක සෑහෙන හොඳට එයාගෙන් හම්බ වෙනවා නම් අපිට එයාගෙන් programming part එක ගොඩක් වෙලාවට ඕන වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් අය කිව්වා වගේ අර architecture theories අනම්මනම් අරගෙන අර කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලා simulate කරන weather system ඒ වගේ simulate කරලා ඒ වගේ කරන්න පුළුවන් කැමති එක්කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ වගේ අර third party tools එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ වගේ එක්කෙනෙක්ට ඒක ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර ගොඩක් පැති තියෙනවා ගේම් ඩිවෙලොප්මන්ට් එක ඇතුලේ අර ආකිටෙක්ට් කෙනෙක්ට මෙහෙමයි කියලා කැලලක් නැහැ. ඒ වුණාට අර කිව්වා වගේ කන්සෙප්ට් පැත්ත ඊට පස්සේ අර කිව්වා වගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් පැති අනම්මනම් ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. හැබැයි ඒ ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ. ඒ එක පැත්තක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඒක පැත්තක් දිගේ යන්න පුළුවන් අර අවශ්‍යම කියලා නැහැ. හරි. අපි එහෙනම් දැන් කාල වේලාවත් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා තියෙන නිසා අපි දැන්ට question and answer session එක නවත්තලා අපි move on වෙමු ඊළඟ ටිකට. So that's the end of the Q&A session. Hope you all enjoyed the session while gaining a lot of knowledge. So it is time to give your valuable feedback about today's session. At first, I would like to invite level 1 to give their feedbacks.
Yeah, so when we first came to this field, we all had that doubt about what kind of opportunities that the world has for us, for the knowledge that we gain. But from today's session, we discovered that there's another field that is way more interesting and entertaining than most of the others. And also it's getting way better in the future. So on behalf of the BLA 2020 batch, I want to thank everyone who made this event happen today, and thank you for giving us a glimpse of what kind of great opportunities that the modern world has for us. Thank you. Okay, thank you. And then level 2 can give their comments on today's session. Good evening. I am Anuttara, level 2 student from the BLA 19 batch. From the today's session, I was inspired for my interest in as the landscape architecture as well as the video gaming. With a different perspective for my current academic studies as well as for my future career. So thank you, sir. And also thank you SSLA committee for organizing this kind of session. Thank you. Okay, thank you. So we'll move on to the level 3. Hope you can hear me. I'm Yakshina from level 3, and to be honest, today's session was the most interesting session I've ever listened to, and all the facts and videos made us think of more about games and to see games in a different perspective. And I especially need to mention that Notre Dame scenario, which was totally a new aspect of the field. And so after all, thank you for bringing such an interesting topic to the discussion, and more interesting, and to introduce such an whole new area for us to develop our future careers and to explore our knowledge in new areas in the future. So thank you. Okay, thank you very much. And finally, I would like to invite fourth year students to give away their valuable comments. Hello, I am Lilani from level 4 on behalf of our batch. Thank you very much, sir, for spending time to share your knowledge with us. I must say that it was really an interesting session for us, especially for revealing the opportunities we have in game industry as future landscape architects. Also for the experience and ideas of you. Those were really inspiring for us. So thank you. Thank you very much, sir. Okay, thank you everyone. So that's the end of our first episode of our Outreach 2022. Before winding up the session, I would like to invite our president of the Student Society of Landscape Architecture, 𝗖𝘆𝗯𝗲𝗿𝗀𝗃𝗀𝗃, to deliver the vote of thanks. Thank you, Dhanuka. Good evening, all of you. Hope you all can hear me properly. On behalf of Student Society, I'm glad to hear the first episode of SSLA Outreach to express my vote of thanks. Firstly, I would like to take this opportunity to thank our dear guest speaker, Mr. 𝗖𝘆𝗯𝗲𝗿𝗀𝗃𝗀𝗃, head of the RAM Studios, for opening a new dimension to landscape architecture from the gaming industry. So thank you again for taking time from your busy schedule to be here with us today. I'm sure that today's session was inspiring for all of us, especially as landscape architects and the people who are interested in gaming industry. We have also been fortunate to have our senior staff members, Dr. D.P. Chandrasekhara, Dean of the Faculty of Architecture, and Head of the Department of Architecture, Architect Janaka Vijayasundara, and former Head of the Department of Architecture, Senior Treasurer of SSLA, Dr. Gamini Veerasinha, and the Course Director of Landscape Architecture, Professor Jinani Balasurya, with their immense support to make these all events success. Thank you, Lisa and Madam again. Furthermore, I extend my gratitude to all the internal lecturers, especially landscape architect Shamin Dharamsena and landscape architect Rasul Wanigasekara, for their valuable cooperation given to organize this event. I may also like to express my sincere thanks to all the respected invitees
visiting lecturers of Bachelor of Landscape Architecture degree program. And also I must thank the organizing team for their tremendous support and dedication to make this event a success. Once again, thank you all, and looking forward for meet for again with another valuable event soon. So stay safe and thank you again. Okay, thank you, Akila. Once again, thank you very much, Mr. 𝗖𝘆𝗯𝗲𝗿𝗀, for coming today and for sharing your knowledge with us. And thank you all the participants of today's session. We have many more sessions like this organized through Outreach. So stay tuned with us, experience more opportunities. Thank you. Have a great day and good night.